جاتا ہے، لیکن اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اور بس اللہ کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں ہے، کسی اور کو نہ پکاریں۔ حضرت علی اللہ کے نیک ولی تھے، اور وہ انہی کے جب جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑی، جتنے بھی ہیں، وہ اللہ پاک کی مدد سے انہوں نے لڑی۔ انہوں نے اور کسی سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے اللہ پاک سے مدد مانگی، بلکہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو یہاں تک کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو تمہاری مدد کرے گی۔ جب وہ اتنے بڑے الفاظ کہہ کے جا سکتے ہیں نا انسان کو، تو بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا، باقی آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں گا انشاءاللہ، اور اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ باقی اللہ پاک غلطی کو تو معاف فرمائے۔ اچھا علی بن محمد بھائی، کوئی ادھر بھی سیٹنگ بنائے ہمارے ساتھ نا، مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد وغیرہ ہیں، اگر کوئی بکس وغیرہ یا نالج کسی طرح کی بھی ہیلپ وغیرہ چاہیے ہو، ادھر بھی تھوڑی سی نظر کریں، کیونکہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو مل کے کریں گے تو کافی ایک دوسرے بھائیوں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، اور دین اسلام کا کام بھی زبردست ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بہت مطلب میرا دلی خواہشات بھی ہیں کہ اس کام میں شمولیت اختیار کی جائے، لیکن آپ کو عادل بھائی پتہ ہے کہ جس کام میں ہوں وہاں پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے خیال سے اس جگہ پہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب اس جگہ کو سنبھالنا جو ہے تھوڑا سا مینیج کرنا وہ بھی ہے، لیکن میں انشاءاللہ سارا دن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، رات کو میں 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا اپنی لائیو کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ سارا دن تو آپ بھائیوں کے پاس پہ ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، آپ گفتگو کرتے ہیں، مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو انشاءاللہ مزید سیکھتے رہیں گے۔ قادیانیت کے خلاف، اس فتنے کے خلاف ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ اچھا، میں نے حمزہ بھائی کی گفتگو سنی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ سیٹنگ بنا رہے اور ماشاءاللہ ان کو نالج بھی میں نے نوٹ کیا کافی زیادہ ہے، اور بولنے کی سپیڈ بھی اچھی ہے، ان کی ایکٹیو ہیں ہم۔ یہ تو آپ نے وہ بات کہہ دی کہ جو بہت مشکل ہے، کیونکہ حمزہ بھائی جو ہے وہ ٹک ٹاک چھوڑ کے جا چکے تھے، بہت ریکویسٹ کے بعد ان کو دوبارہ میں نے جو ہے انوائٹ کیا، اور یہ مشکل ہے کہ وہ کسی لائیو پہ آئیں۔ ہاں، میری لائیو پہ وہ آتے ہیں، یا ایک دو اور جو میری اپنی لائیو ہیں اپنے بھائیوں کی ہیں ان کے پاس وہ آتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ کسی اور لائیو پہ آئیں بیٹھیں۔ نہیں، اس کا یہ ہے نا کہ وہ اپنی لائیو کر لیں، ایک ٹائم ہمارے ساتھ سیٹنگ کر لیں کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے اگینسٹ چلانی ہے، تو وہ ہمیں سیٹنگ بتا دیں، ہم ان کی براڈ پہ چلے جایا کریں گے، اور وہ صرف ایک ہی ٹاپک ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پلیت اور غلیظ عقائد ہیں نا اس کو اجاگر کرنا۔ وہ اگر آپ ریکویسٹ ہماری طرف سے کر دیں، ہم گاہے بگاہے یہ کرتے رہتے ہیں، آپ اگر لانگ ٹائم اسپینڈ کیا تو ہم گاہے بگاہے اس پہ نا تقریباً ڈیلی ہی اس پہ تھوڑی دیر بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن بات اگر کہیں کہ صرف فقط اسی چیز پہ بات ڈسکشن ہو تو وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جو پبلک ہے، جو لوگ سننے والے ہیں، وہ زیادہ تر رد رافضیت پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں سننا۔ ہاں، اس پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، کوئی آ جائے اگر قادیانی تو ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ابھی پرسوں بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی 1-2 دن ہوئی تھی 1-2 کے ساتھ، لیکن لائیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کس دن کسی کو لائیں ریکویسٹ کر کے، اگر کوئی آتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں مطلب بات کر سکتا ہوں کوئی قادیانی، تو آئے ہماری لائیو پہ تھوڑی دیر کے لیے۔ علی بھائی آتے نہیں ہیں، ان کے گھر جانا پڑتا ہے، ہم بھی بڑا زور زبردستی کر کے ان کے گھر گھس کے، آپ نے ضیاء بھائی کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، ہمارے پاس تو وہ نہیں آتے نا، لیکن زبردستی کر کے گھسنا پڑتا ہے، تو حکمت عملی ہے بڑوں کی طرف سے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ بڑوں نے حکم دیا ہوا ہے، تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ دن میں ایک آدھا حملہ اگر آپ کی طرف سے بھی ہو جائے نا ان کے گھر میں گھس کے، تو بڑا مزہ آئے، مطلب میری اپنی خواہش ہے۔ چلے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ ایکسچینج کریں، مجھے کچھ چیزوں کی چاہیے تو وہ آپ مجھے سینڈ کریں، میں اور بھی بھائیوں سے لیتا ہوں، اور آج میں خود حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سیکنڈ ٹائم، اراؤنڈ اباؤٹ آفٹر 6-7 hours۔
جی زبردست ہو گیا، کیونکہ یہ نہیں آتے کسی اور کے براڈ وے، یہ نہیں آتے، خود ہی گھسنا پڑے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے ہی براڈ پہ آ جائیں، چاہے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آ جائیں، یا ہم ان کے گھر میں گھس جائیں، مقصد جوتے مارنا ہے۔ مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی ان کے گھر کیوں جائیں، یا وہ ہمارے پاس نہ آئیں، یا ایک نیوٹرل، مطلب ہم تیار ہیں، ہم ہر طرح ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جوتے مارنے ہیں مقصد۔ نیوٹرل کہیں گے تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی اگر آپ میرے پلیٹ فارم کو کہیں گے کہ یہ نیوٹرل ہے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں اس کام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اس کام میں ختم نبوت کے لیے ہمیشہ کے لیے جو بھی بھائیوں آپ کے علاوہ بھی کوئی بھائی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس کو نیوٹرل کہنا تو زیادتی ہوگی۔ ہاں، کوئی اور تھرڈ پرسن لیں ہیں؟ میں آپ مس انڈرسٹینڈ کر کے، کیونکہ ایک دو براڈیں چلتی ہیں، وہ سب کو مطلب وہ کہتے ہیں جی جو مرضی آ جائے، میری براڈ اویلیبل ہے۔ ہاں، تو آئی انڈرسٹینڈ، مطلب یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس پہ بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ مجھے، تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ مجھے تھوڑا سا ان باکس میں تھوڑا سا واٹس ایپ پہ آ جائے، میں کچھ چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آج خود حملہ کرتا ہوں ان کی کسی لائیو پہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ چلے میں انشاءاللہ براڈ کر کے نا آف، تو میں آپ کو اپنا نمبر وغیرہ کرتا ہوں، ایکسچینج کرتے ہیں، تو تھوڑی سی سیٹنگ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دی جائے گی۔ بس یہ ایک مائنڈ میں رکھیے گا، یہ فرقہ بہت کھیلتے ہیں، ان کی جو مطلب مقصد ہی فرقہ لڑانا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو کرتے ہیں اور بہت ہائپر کرتے ہیں وہ۔ اگر بہتر یہ ہوگا تھوڑا سا طریقہ کار آپ سیکھ لیں نا، کیونکہ جو آپ کی فیلڈ ہے وہ ہم اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، اور جو ہماری فیلڈ ہے اس میں ابھی آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ تھوڑا بہت اگر ہم سے مشورہ کر لیں گے نا، تو آپ کو بڑا ان کو ٹیکل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ ان کے جال میں آ جائیں گے اگر بغیر مشورے کے آپ جائیں گے۔ کسی اور بھائی نے بات کرنی ہے؟ ارسلان بھائی، خان بھائی اور مرتضیٰ بھائی، علی حق بھائی، السلام علیکم، اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو، مرتضیٰ وال وعلیکم صاحب، السلام ملک ورحمۃ صاحب، اللہ۔ علی حق، علی بن محمد بھائی، گجر صاحب، عدیل بھائی، ہیلو عدیل بھائی۔ جی 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 او میں آپ کے لیے ایک شعر بنایا میں نے کہ اے کی رولا پہ گیا، عدیل بازی لے گیا۔ سر کیا خدا نہ مانگا تجھے میں اپنے اگلے بوٹ پواؤ گے۔ بس دیکھیں، مقصد ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، مقصد صرف یہ ہے۔ میں تو ایک ادھر کرسچن بھی گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی بڑی اچھی ہے، بھائی آ گئے ہیں بلکہ، تو ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر توہین کی ہے، اسپیشلی جو مسیح علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کی سیٹ پہ برجمان ہونے کی اس نے کوشش کیا، پھر اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام کی توہین کی ہے، مطلب گالیاں تک دی ہوئی ہیں، پھر ہمارے اکابرین کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان تک کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے گالے دیے ہیں نا، ان ساروں کو ساتھ ملائیں گے تو ہی پھر زبردست جواب ان کو جائے گا۔ عدیل بھائی، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے مجھے بڑی فنی لگی ہے یار، کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ کے اوپر جو نا وہ برجمان ہونے کی کوشش کی ہے، بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو سالہ ٹوائلٹ کی سیٹ پہ نہیں ٹھیک سے بیٹھ سکتا تھا، تو ان اتنی بڑی سیٹ پہ کہاں بیٹھ سکے گا وہ؟ خان صاحب غلط گل نہ کرو، تو سیٹاں نہیں ہوندیاں سی، صرف 2 اٹاں رکھیاں سی انہیں۔ او اچھا جی، میں سوچا بالٹی والی پٹ ٹائلٹ بنائی سی وہ بڈی نے یار۔
چلو مجھے تھوڑی سی اجازت ہے، کلوزنگ ٹائم ہے، صفائی بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک آتا ہوں پھر. اوکے جی، اللہ حافظ سارے نو، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جی، بہت سارے بھائیوں کا، اسپیشلی علی بن محمد بھائی کا، علی عاقب بھائی کا، سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اور وہ جو ہے نا اس سے 7-8 سال پہلے یہاں کے لوگ مل کے جا کے مارے تھے، مفتی صاحب وغیرہ جا کے مل کے مارے تھے. وہ جو ہے نا معافی مانگ لیا، لیکن 7-8 مہینے کے بعد پھر سے شروع کیا جو بھی ہے. اس کا پورا کام یوٹیوب پہ ہی رہتا، اور یہ بازار میں اور مارکیٹ میں جو ہے نا اپنے اوپر ماسک اور کیا بولتے ہیں اس کو، رومال باندھ کر گھومتا ہے، میں چہرہ بھی نہیں دکھاتا باہر. اچھا، وہ اس سارا کے ہمیں اپنے اس کا بچے ہیں تعارف، بہت. اس کا سارا تعارف پتہ ہے. کوئی جی بات کریں، کوئی بات سنائیے، کوئی یہ سب چیزیں پتہ ہے ہاں، ہمیں. میں یہ بولنا، جی میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا زیادہ اس کو، سوری ٹو سے، لیکن آپ کو جو ہے نا اس کو اسٹریم پر نہ لائیں، کیونکہ اچھا وہ ایک قسم کا اچھا، اس کو پروموشن مل رہا ہے اس کو یہ مشورہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں. جی جی کیونکہ وہ جو ہے نا اتنا مشہور بھی نہیں، یہاں پر کوئی پہچانتا ہی نہیں اس کو. ہاں، ایسا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، آپ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں بالکل اس ٹھیک طرح ہو سے. گیا. آپ نے بالکل بڑا جی زبردست مشورہ دیا ہے، تو اس پر غور کریں گے ہم، اس مشورے پر. اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں بھونگیر ہاں، میں، تو اس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، شکریہ مصطفی ماں. ہاں، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس پر غور کریں گے ہم انشاءاللہ. اور کوئی بات کہیں گے آپ؟ نہیں مفتی صاحب، میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اچھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ. پھر نیچے بیٹھ جائیے، نیچے بیٹھ کے سنیے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر بھائی آؤ یار، کوئی تبلیغ کرو بھائی، تبلیغ کرو. یوٹیوب کے اوپر بھی آج میں بہت دنوں کے بعد لائیو آیا ہوں. دوست کہہ رہے تھے لائیو نہیں آتے تم. کاشف بھائی آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد تم کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ مسٹر کلر صاحب آئے ہیں. جی جناب، جی جناب. السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی مفتی صاحب، میں آپ کا بہت بڑا شاگرد سمجھے، میں آپ کو بہت سالوں سے سن رہا ہوں، اچھا، اور میں نے بہت بار کوشش کی آپ سے بات کرنے کی، لیکن کبھی آپ سے رابطہ ہو نہیں پایا. میں انڈیا سے ہوں. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. تو میں نے جو آپ کی کاوش دیکھی ہے قادیانیوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید میں آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. تو آپ یہ کرتے رہیں. میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں بہت ٹائم سے. میں سنی ہوں صحیح عقیدہ، جو ہمارے جو سنی پلیٹ فارم سے جو ہے نا ایک کام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ یہ کہ جو ملحد وغیرہ ہیں یا پھر نان مسلم ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایک مہم چلنی چاہیے. وہ ہمارے سنی پلیٹ فارم سے نہیں چل پا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. کیونکہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ جو ہے مطلب جو بد مذہب لوگ ہیں یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری سنی ٹیم ہے ان کو بھی اس کام میں آنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے ملیدوں کا دور اور جو ہے اسلامو فوکس کا دور بہت زیادہ ہے، خاص کر کے انڈیا میں تو یہ چیز بہت تیز ہو گئی ہے. تو ایک حضرت ایک ایسا بھی پلیٹ فارم تیار کیا جائے یا شروع کیا جائے جہاں سے جو ہے اسلام و فوکس کو جو ہے کاؤنٹر کیا جائے. میں بھی بول لوں؟ جی حضرت. جی، مائک میوٹ کر لیں. اچھا، وہ اصل میں یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی کالر آئے. میں کال لیتا ہوں آپ لوگوں کی. ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں بھائی. وہ کہتے ہیں لکلی فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں.
تو اس کے لیے علماء کی توجہ دلائیں، علماء کو جا کے کہیں، ان کو کہیں جا کے ان کے اداروں میں چلے جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی توجہ اس جانب کروائیں۔ میں تو دیکھیں ایک موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں اور ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب سارے موضوعات کا جناب احاطہ کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ بندہ ایک اتنے موضوعات تو مختلف محاذات کھولنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کر سکتے ہیں ہم، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ پھر کام صحیح نہیں ہوگا۔ فیضان مائک میوٹ کریے گا۔ تو یہ ہے کہ علماء اکرام کی توجہ اس جانب کرائیں۔ اصل میں رولا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایتھیسٹ کے رد کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ علماء نہیں ہیں، وہ بیچارے عام دنیا دار لوگ ہیں جو اپنے تئیں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام جب سامنے آئیں گے نا تو ایک عالم کی وہ جو ہوتی ہے ضرب ہوتی ہے، وہ سنار کی ہزاروں ضربوں سے باری ہوتی ہے، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ تو علماء کرام کو آپ جا کے ریکویسٹ کریں آج جانا۔ تو جب تک علماء کرام سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گے بنفس نفیس، کام مشکل ہو جائے گا۔ ہاں یہ جو اسکول کالج کے بچے بچیاں ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں، پھر انہوں نے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے، جتنی ان کی ہمت ہے، جتنی طاقت اور بساط ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے جاری رکھنا ہے۔ ڈبل ٹیپ کریں یا ٹک ٹاک کے اوپر ڈبل ٹیپ کریں اور جس نے کال کرنی ہو کال کر سکتے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی آپ کو مسٹر کلر؟ جی حضرت، آپ نے جو بھی مجھے کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جو بھی بتایا میں سمجھتا ہوں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو چھوٹی لیول کے عالم ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور ان سے عموماً ایسا بہت مشکل ہے ملنا، تو ملنا ہو نہیں پاتا۔ اب کچھ لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا، جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہوگا، یا کچھ لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا حضرت میں تو اپنے لیول سے کرتا ہی ہوں، لیکن مجھے جو ہے حدیث کا فن نہیں ہے۔ جو بہت سارے اسلام فوکس کے ایسے کوشچن ہوتے ہیں، جیسے کہ سلیوری سسٹم ہے انڈیا میں، جو انڈیا کہہ رہا ہوں سوری اسلام میں جو باندھی کا سسٹم دیا گیا ہے، اس کو ایکسپلین ہم لوگ تو میں تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے نہ تو قرآن کی تفسیر میں اتنا فن ہے نہ اور حدیثوں کا فن ہے، تو میں ان چیزوں کو کیسے ان کو بتا سکتا ہوں۔ تو یہ کام جو ہے وہ عالم ہی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ ہیں، آپ آج لائیو آئے، میں نے دیکھا تو میں آپ تک پہنچ گیا۔ اب ہمارے جو ایسے عالم ہیں جو ان چیزوں کو اچھے سے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، تو ان کا لائیو سیشن وغیرہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کو بولیں کہ حضرت یہ ضرورت پڑ رہی ہے، آپ ان پہ بھی توجہ فرمائیں۔ بس یہ جو تھا ایک میں نے عرض کر دی ہے، یہی مسائل ہیں نا، یہ مسائل ہیں بس۔ ہاں تو اب جو ہے میں تو اپنے لیول سے کرتا ہوں الحمدللہ۔ کتنے ایسے بھی مسلمس مطلب اپنے بچے ملے میری عمر کے ہی جو الہاد کی طرف جا رہے تھے، میں نے کوشش کی، 2-3 لوگ واپس بھی ہوئے، لیکن بہت سے لوگ چلے گئے، تو تھوڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور نہیں افسوس کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ فتنہ آنا ہے اور فتنہ بڑھنا ہے، قرب قیامت میں فتنہ بڑھنا ہے۔ تو یہ فتنہ بڑھنے کی وہ جو حضور نے خبر دی تھی وہ تو ہو رہا ہے۔ مخبر صادق نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اٹل ہے، اور اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے۔ جی حضرت، وہ تو میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں
लेकिन अफसोस इस बात पे होता है ना, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं। जो अपने बंदे होते हैं बाद में जाके बहुत मतलब इतना मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे अलकाब और अल्फाज इस्लाम के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते, तो फिर वहां पे जो है भाई यही बात है ना, यही बात है। अफसोस सारा आपने अपने दामन में रखा हुआ है। अफसोस अफसोस जिनको करना चाहिए था, अफसोस जिनको करना चाहिए था वो अफसोस ले नहीं रहे। आप कह रहे हैं मैंने भी कहा है उनको, जाके वो नहीं सुन रहे, तो अब क्या किया जाए? कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ? अल्लाह के मामलात है, अल्लाह बेहतर जानता है। अपने अपने थोड़ा थोड़ा करते रहे, आप जारी रखें। जी हजरत, अहमद आप रजा की दुआ आईडी करिए है कि ये। अल्लाह जो है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाए कि मैं अपने लेवल से कुछ काम करता रहूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं और फ्यूचर में भी इसको मतलब अपने इल्म को भी बढ़ाऊंगा और इसको भी जिस लेवल तक भी जा सकता है मैं लेके जाऊंगा। तो आपसे मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अहमद रजा आया है जज़ाक जी, बहुत शुक्रिया। माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कोई नवी तारीख सुनाओ ना। एक दोस्त इधर टिकटॉक ते आए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। शोर तो नहीं आ रहा? जी बात करें आप। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछना था कि ये जो आयत है कुरान पाक में, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो एक बंदे से बात हुई थी, वो बोल रहा हमजा था साहब कि माइक म्यूट। जी वो बोल रहा था कि जो खातम है इसका माना होता है मुहर, किसी बात की तस्दीक करने वाला। अच्छा, तो ये जो खातमन नबिय्यीन है, मोहर इससे का मतलब मुराद होता है बात की तस्दीक करने वाला। जी जी जी, मोहर। मोहर का मतलब होता है बात की तस्दीक करने वाला। जी जी जी, ये किसने कहा? ये वही बता रहा था। कौन वही? जैसे वो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। नहीं, वो कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? कादियानी ही था। कादियानी कह रहा था। उसने कोई हवाला जी, दिया था आपको? नहीं, उसने कहा था कि इसकी जो लुगत के अंदर लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है, खातमा का मतलब होता है मोहर लगाना। जैसे वो उसने ये आयत पेश की, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने सुने उनके ना, दिलों थोड़ा पर। सा मेरे साथ साथ चले, तो थोड़ा मेरे साथ साथ चले। उसने आपको कहा कि खातम का मतलब होता है मोहर, यानी तस्दीक करने वाला, ऐसा ही है? जी जी जी। तो आपने उनसे हवाला नहीं तलब किया? नहीं, मैंने हवाला नहीं किया। क्यों? नहीं, उस वक्त ये बात जहन में नहीं थी। अच्छा, मतलब आपको कोई भी चीज का तर्जुमा करके बता दे और आप फिर आगे से हवाला तलब नहीं करेंगे क्योंकि आपके जहन में नहीं रहती ये बात, ऐसा ही है? नहीं, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, इंशाल्लाह जरूर जो है ना वो इसका नेक्स्ट टाइम जो ख्याल रखेंगे। नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई है और आप से ये जुर्रत नहीं हुई कि आप कम से कम उससे हवाला पूछे, ऐसा ही है? जी, ये मेरी कमजोरी है। हाँ, तो अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। आप वो शिकवा शिकायत मेरे पास क्या लेने आए हैं? जब आप जी, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक करके आ गए और मेरे पास अब क्या लेने आए हैं? मेरे बारे क्या आप? जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसका खातम का असल मतलब क्या है, और आप इसके ऊपर जो है ना गुफ्तगू फरमाएं, नहीं, ताकि वो जो ही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हवाला आपने उससे तलब करना था वो आप मुझसे तलब करने आ गए। नहीं, मैं इस आपकी जो है ना वो राय हमजा जानना साहब चाह रहा माइक हूँ, म्यूट यहाँ जो करें। एक जो मिनट कुरान पाक। हमजा साहब माइक म्यूट करें। जी अच्छा, आगे बात करें। जो
जो कुरान पाक की जो रोशनी में है इसका माना वो आपसे जो है ना वो उसके ऊपर गुफ्तगू वही तो करना मैं चाह कह रहा रहा हूँ हूँ, जो चीज आपने जो डिस्कस करनी थी उस बंदे के साथ, वो आप मेरे साथ करने के लिए आए हैं। देखें मैं कोई उस तरह तो नहीं, मतलब मेरा वो मकसद नहीं है, मैं नहीं, सिर्फ मेरा जो है भी वो वो आपसे मकसद नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ मेरा वो मकसद है? मेरा ये वाला मकसद है कि आप उनसे जो डिस्कस करनी थी उस बंदे कादियानी के साथ, वो आप मेरे साथ कर रहे हैं डिस्कस। मैं इसका अब जवाब कैसे दूं? हाँ, मतलब चलिए, मेरी कमजोरी है, वो मैं मेरी सुनना चाह रहा कमजोरी हूँ। है, मेरी गलती, मेरी आप क्या जवाब कमजोरी है, देना मेरी देंगे? गलती। जी जी जी, ये मेरी कमजोरी है, मेरी गलती है ये वाली। अच्छा, उसूली तौर पे अब ये बनता है कि आप वो चीज मुझसे पूछें। नहीं, मैं इसके ऊपर आपकी राय जो है ना वो पूछना चाह रहा हूँ कि खातामा का असल माना क्या है, या फिर जो अच्छा, खातामन नबीयीन, चंद सवालात के मुझे जवाब चाहिए। ये किस जगह पे बात हुई है? ये इधर ही टिकटॉक पे हुई थी। टिक टाक पे कोई ब्राड चल रही थी कादियानियों की? जी 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 जी, वो एक अच्छा, ब्राड है बिनते मरियम के नाम से, वो ठीक हो गया, कुरान के पे ठीक हो जो है वो बात ठीक करते हो गया। थोड़ा सा मेरे साथ साथ चले। आपको इस खत्म नबूवत के मौजू के ऊपर कमांड तो नहीं है, जैसे आप सवालत कर रहे हैं, आपको जब पता ही नहीं है तो आप क्या लेने गए थे उनकी ब्राड के ऊपर? नहीं, मैं वैसे ही बैठ के सुन रहा था उनकी, मैं नीचे ही था, वही उनकी तो मैं ही गुफ्तगू। कह रहा हूँ कि आप बैठे वैसे बैठ के क्यों सुन रहे थे वहां, जब आपके पास इल्म ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस मसले के बारे में पता ही नहीं है, आप वैसे बैठ के क्यों सुन रहे थे? बस ऐसी वो एक इस्लामिक ब्रॉड लगी थी, वहां नीचे बैठ गए, मतलब रुक गए वहां पर। अच्छा, ठीक है, अब माइक म्यूट कर लो। जो सवालात मैंने करने थे मैंने कर लिए। देख लिया साहिबान, ये मामलात है, ये हालात तो वाकयात हैं कि हमारे दोस्तों के पास इल्म नहीं होता, और अगर जिनके पास इल्म है वो सतही इल्म होता है, चंद चीजों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा वसी तर मालूमात नहीं होती। और नताइज फिर ये होते हैं जो अभी हमने एक नमूना आपके सामने पेश किया है और आप देख सकते हैं। भाई, जब तुम्हें इल्म ही नहीं है उस चीज के बारे, तुम क्यों जाते हो ऐसी ब्रांडों के ऊपर या सोशल मीडिया की ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों जाते हो, उसके हिस्सेदार क्यों बनते हो? इंजीनियर मिर्जा जेलमी जब कोई गुफ्तगू कर रहा होता है, हमारे वो मुसलमान बोले बाले जिनको इल्म ही नहीं होता, वो क्यों सुनते हैं? तो आप उनका एक व्यू बढ़ा रहे होते हैं, उनकी व्यूवरशिप बढ़ा रहे होते हैं वहां पे बैठ के आप। इसी तरीके से कादियानी है, एथियस्ट है, ये कुरानिस्ट है, ये मुनकरीन हदीस है, ये और दीगर जो लोग हैं, उनकी ब्राडों के ऊपर आप क्या लेने के लिए जाते हैं जब आपको उस चीज के बारे में इल्म ही नहीं है यार। अभी यहाँ अली दा मलंग एक दोस्त है हमारा टिकटॉक का, वो उसकी ब्राड जारी थी तो उसके ऊपर मेरे मौजू से हट के गुफ्तगू हो रही थी। मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ, मैंने इंटर होना भी चाहा, मैंने कहा यार मेरे मौजू के मुताबिक ये बात ही नहीं है तो मैं क्यों इंटर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और ना ही मुझे उसके बारे में कोई इतना खास इल्म भी नहीं है, मैं ऐसे जाके बीच में निन्नो ले लूं। तो कुछ आप हजरात कुछ मेहरबानी किया करे, जब आपको इल्म नहीं होता तो आप मुफ्ती साहब माइक इजाज़त चाहता हूँ, बात सुने, इजाज़त बंदा चाहता साहब, हूँ एक मिनट बात मुझे कर लेने दें, आप बात में कर लीजिएगा। नहीं मैंने बात नहीं करनी बड़े भाई, मैं इजाज़त चाहता हूँ, आया था माशाल्लाह से, मैंने नमाज पर जाना है, इस वजह से इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। वो इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, बंदा ब्राड वैसे ही छोड़ के चले जाता है, वो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ना ही आप हजरात हमारी इजाजत से आते हैं, ना ही इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती खास, जब जी चाहे जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा तो गुजारिश ये है कि जब किसी चीज के बारे, किसी मौजू के बारे आपका इल्म सतही हो, निन्नो ना लिया करें, मेहरबानी किया करें साहिबा। ये वो दौर शुरू हो चुका है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। फरमाया अपने ईमानों को बचा लेना,
मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें 7 कोठरियों के अंदर छुप के अंदर से कुंडियां लगानी क्यों ना पड़े, लेकिन अपने ईमान को बचा ले। तो फितने का दौर है, बचाइए अपना ईमान, खुद बचाना है भैया आपने, कोई किसी का ईमान के ठेकेदार नहीं है। और जो जाता है, जो कुफर में जाता है, उसको पीछे आप खड़े हो जाएं और उसके पिछवाड़े के ऊपर लगाएं एक जोर की, उसको कह निकल तू यहां से, अभी निकल, जो तूने कल जाने अब निकल। कोई हम किसी के ईमान के कोई भाई हिफाजत के ठेकेदार नहीं है। जिसने ईमान को, इस्लाम को कोई ऐसे समझा हुआ है ये हल्की सी चीज है, उसको कि ईमान और इस्लाम की कदरों कीमत का नहीं पता, उसको ठुड्डा लगा के निकाल ले, निकल यहां से, कोई तेरी जरूरत नहीं है। वो गोद में उठाया होता है ना वो माँ ने बच्चे को, तो बच्चा वो कहता है अम्मी मैं डिगन लग गई, अम्मी मैं डिगन लग गई। माँ कहती ना मेरा पुत्र, ना मेरा पुत्र, ना मेरा पुत्र, ना डिगी। और फिर कहते नहीं मैं माँ डिगन लग गई थले। और माँ ने उठा के फेंक दिया ड्रम, एल है पियाई। फिर कहता आई अम्मा पीड़ हुई है। वो है ये, वो गिरने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको धमकियां दे रहे हैं, इनको कह निकल यहां से। मुफ्ती साहब इस पे गुफ्तगू फरमाएंगे आप खातमुन नबिय्यीन पे, क्योंकि इसमें जी जी वो कादियानियों से करेंगे गुफ्तगू, कादियानी जब हमारे सामने आएंगे ना वो करेंगे। जी 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 वो आपसे नहीं करेंगे, आपसे कोई हमारा तुक नहीं बनता आपसे ये गुफ्तगू करें। चलें इसका जो है वो लफ्जी माना हमें भी बता दें जी कि जी क्या वो कादियानियों को बताएंगे। या फिर ये है कि पहले एक मुझे वीडियो दिखानी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर तबसरा मैं कर देता हूँ। हाँ ये है, सुने चलें आप वीडियो जी वीडियो सुनिए। अच्छा ये मर्दों के लिए जन्नत में यहाँ पे एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। अल्लाहु अकबर। ये ले सुनो जी। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि बड़ा रोंद मार दो यारा, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। खातमुन नबिय्यीन का तर्जमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जमा तो बिल्कुल ठीक किया, अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युओं ने इसका तर्जमा बिल मफहूम कर दिया। सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बिल मफहूम तर्जमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि जी 92 आपने सुन लिया। ये आप मुत्तफिक है मिर्जा जूनियर ने ये जो बात की है? नहीं मैं तो इसी बात का कायल हूँ कि हमारे नबी आखिरी नहीं, नबी हैं, इसमें इसके बाद कोई इस नबी वीडियो नहीं के अंदर आएगा। कौन कौन सी गलतियां की हैं? जी इसका वही अकीदा वो बयान कर रहा है कि जो उसने किया था, या जो कादियानी कहते हैं कि इससे मुराद मोहर है। अच्छा, ये एक गलती तो ये की कि खातम का तर्जमा इन्होंने किया जी नबियों की मोहर, ये की है। जी अच्छा, एक ये जी बात। दूसरी बात कौन सी गलत की?
दूसरी बात मतलब ये जो हमारे उलमा को इसने गलत बोला है कि इन्होंने जो है वो अपना तर्जमा किया है। यानी उलमाए कराम ने तर्जमा गलत की है। जी 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 ठीक हो गया। दूसरी ये बात है, और कोई बात गलत की हो? जी और मेरे ज़हन में नहीं है कोई भी ऐसी बात, मतलब अच्छा चले, ठीक हो गया। अब मैं आपको दलाइल देने लगा हूँ कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो ड्रामा किया है कि कादियानियों ने खातमन नबीयीन का तर्जुमा किया। माइक म्यूट करें भाई। खातमन नबीयीन का तर्जुमा किया है नबियों की मोहर, तो इसको अब मैं गलत साबित करने लगा हूँ कि कादियानी तर्जुमा क्या करते हैं। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने उन कादियानियों को भी चूना लगा दिया। ये ले, ये शैतानी खजाइन है, जिल्द 3 सफ़ा 431 के ऊपर वो ही आयत लिखी हुई है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूलुल्लाह है और खत्म करने वाला नबियों का। वो मिर्जा कादियानी ने तर्जुमा इसका खत्म करने वाला नबियों का किया। मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है कादियानियों ने तर्जुमा किया नबियों की मोहर। कोई समझ आई है बात की कि नहीं समझ आई? जी जी इधर ही वो झूठा मतलब हो गया कि ये उसका झूठ है कि उसने ये बोला कि उन्होंने तर्जमा ये किया, और बल्कि ये तो इसका अपना तर्जमा हो गया ना। हाँ ये इसका अपना हो गया। ये बल्ले फैजान, क्यों, क्या आप क्या समझे? फैजान थोड़ा थोड़ा आप भी साथ साथ चले, माइक म्यूट हटाए ना। फैजान आवाज नहीं आ रही। की रोला है तेनू यार, तू फैजान ते हेड फ्री ला लै। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने एक अर्ज करनी थी, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ नीचे बैठ के, मैं भी नीचे जाऊंगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मदीना शरीफ का उम्रे का वीज़ा लगा हुआ है, 7 माह हो गया है, तो दुआ कर दीजिएगा हाजिरी वहाँ से आ जाए तो हाजिरी हो जाए। लेकिन 7 माह हो गए अभी तक हाजिरी नहीं हुई। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं नीचे बैठ के आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। अल्लाह सलामत करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे इसने ये जो गप मारी, अगली बात ये है कि ये याद रखिएगा, ये जो कह रहा है लफ्सी तर्जुमा, तो कुरान के अंदर लफ्सी तर्जुमा नहीं किया जाता, बल्कि उसके शरई तर्जुमे मुराद होते हैं, लफ्सी तर्जुमे मुराद नहीं होते। ये कायदा खुली है। कोई भी उठ के लुगत एक तरफ रख ले, दूसरी तरफ कुरान रख ले और कहे जी कुरान की ये तर्जुमा लुगत के अंदर से मैं तलाश करूंगा, ऐसा ये कायदा कुली ही नहीं है। सलात का तर्जुमा है, सलात का तर्जुमा है दुआ करना। लुगत के अंदर तो दुआ करना लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप वो नमाज पढ़ते हैं बकायदा, जैसे जो नमाज आप लोग जो तरीका है तमाम अरकान के साथ नमाज अदा करते हैं। शरीयत कहती है कि इन अरकान मखसूसा के साथ नमाज अदा करने का नाम सलात है। लुगत कहती है कि दुआ का नाम सलात है। बताइए लुगत की मानेंगे कि शरीयत की मानेंगे? तो शरई मफहूम मुराद होता है ना, लुगवी मफहूम तो मुराद नहीं होता। तो ये कायदा कुलिया है, कुरान की लुगत नहीं देखी जाती, याद रखिएगा, ये कायदा कुलिया। अगर लुगत की भी बात कर ले हम तो आ जाओ लुगत की तरफ आ जाती है। यहां मैं चंद लुगात पेश कर रहा हूं और देखते हैं लुगत क्या कहती है और लुगत ने खातमन नबीयीन का तर्जुमा क्या किया है। मेरे सामने यहां लुगत खुली है, अस्सिहा ताजुल लुगा, सफा नंबर उसका 1908 है और अल जुजुल अव्वल है। तो यहां पर भी खत्म का और खातम का ये लुगात बयान की गई है। तो इन्होंने यहां पर वो लिखा है कि ये देखिए कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबियाई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये किसकी लुगत बताई है इन्होंने? खत्म की और खातम की। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये अल खातमु वल खातिमु बिकसरि ताई व फतही हा
کہ یہ تا کے کسرہ کے ساتھ اور اس کے فتح کے ساتھ یہ دونوں طرح آتا ہے، تو اس کے آخر کے اندر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے کہ خاتمۃ الشیء آخرہ، کسی چیز کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے اس کو خاتم کہتے ہیں، یا جو چیز کسی چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ ان کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دے رہے ہیں۔ اگلی لغت ہے الکلیات، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ اور صفحہ نمبر 431، تو وہ بھی یہاں پہ الخاتم بکسر التاء، تا کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو اس کی لغت بتاتے ہو وہ کہتے ہیں وَتَسْمِيَّةُ نَبِيِّنَا، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، خاتم الانبیاء لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخر القومی، کہ یہ جو خاتم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو قوم کے آخر میں آئے۔ قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ یہ دیکھیں وہی آیت سورہ احزاب کی آیت 40 پیش کر کے وہ کہتے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اس سے مراد آخری ہے۔ کتاب کا نام ہے، لغت کی کتاب ہے المحکم والمحیط العظم، دار الکتب العلمیہ مطبوعہ الجزء الخامس 5ویں جلد صفحہ 156۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہی خاتم کی لغات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت 40 انہوں نے لکھ کے کہتے ہیں ای یعنی آخرہم، جو نبیوں کے بالکل آخر میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ المفردات فی غریب القرآن الجزء الاول صفحہ 190، سورہ احزاب کی آیت 40 لکھ کے کہتے ہیں لِأَنَّهُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی نبوت تمام ہو گئی، وَأَيْ تَمَّمَهَا، کہ آپ نے نبوت کو تمام کر دیا، مجیء ہی کہ مزید کوئی نبی آ سکے۔ التراث العربی کا مطبوعہ اور کتاب کا نام ہے تاج العروس، جلد 16 صفحہ 45، تاج العروس، وہ کہتے ہیں الخاتم آخر القومی کل خاتمی، تو الخاتم اور الخاتم دونوں ایک ہی ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قوم کا آخری فرد۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالی، اللہ نے اسی وجہ سے تو فرمایا خاتم النبیین ای یعنی آخرہم، یعنی نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ تو یہ دیکھیں وہ آخری ترجمہ کر رہے ہیں، یہ لغت پیش کر رہا ہوں۔ لسان العرب ہے، مطبوعہ دارو صادر بیروت، المجلد الثانی عشر 12ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 164 ہے۔ یہاں پر بھی وہ الخاتم الخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے۔ وفی التنزیل العزیز، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای یعنی آخرہم، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ مجمع بہار الانوار جناب، الجزء الثانی دوسری جلد صفحہ 11، یہاں پر بھی الخاتم اور الخاتم کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آخری۔ انیاں لغتاں بڑیاں کہ ہور دے رہے ہیں بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی، میں بڑے دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا، نہیں لگ رہی تھی کال۔ عمرہ کے حوالے سے، عمرہ میں نے کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد فقہی معاملات نہیں بھائی جانا، ہم یہاں قادیانیت ڈسکس کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز مجھے بتا دینا، نہیں ایک چیز ہو یا دو چیزیں ہوں، ہم اپنے قریبی کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں۔ بہت سے علماء کرام ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں کی تعداد میں، تو ان کو بھی تھوڑی سی تکلیف دیا کریں، ملاقات رکھیں نا علماء کے ساتھ۔
उलमा को मिलते नहीं हैं आप लोग, और बस सोशल मीडिया पे ही मसले पूछ लेते हैं। ये नहीं कुछ नहीं होता नहीं, नहीं। मैंने दम के हवाले से मेरे कोई पे नहीं, दम कोई नहीं, आ अपने रही करीबी उलमा से पूछे, करीबी उलमा से पूछे जाके। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती वालेकुम साहब, सलाम। वालेकुम। वो मैंने ना वो 2 हवाले पूछने थे, वो जरा अगर आप स्क्रीनशॉट दे दें या जैसा भी मुनासिब समझें, जी जो उधर बात हो रही थी हुसैनी की ब्रॉड पे, जो वो अपना शराबी भी है और जानी भी है। मिर्जा कादियानी। जी जी हाँ हाँ, चलो जी मैं हवाले देना। मेरे ना दाढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ। किताब का नाम है, ये ले मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं यूट्यूब के ऊपर। ये ले जी, खतूत इमाम बनाम गुलाम। ये मिर्ज़े कादियानी ने खत जो लिखे थे हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी को लाहौर, तो वो सारे खत उसने एक जगह पे जमा कर दिए हैं, तो उसका नाम रखा है खतूत इमाम बनाम गुलाम। तो ये कादियानी था, ये हकीम भी, तो कादियान से ये चीजें मंगवाया करता था खत लिख के। तो यहाँ पे वो खत है, अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दे और 1 बोतल टानक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीद दे, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। ये है वो हवाला जनाब। और कोई हवाला? और जो वो जानी था, अगर वो जरा स्क्रीनशॉट मैं ले लूं उसका तो। अच्छा एक ठहर, स्क्रीन शॉट लेना है आपने। ये ले जी, ये पूरी, ये पहले तो इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ये ले लिया, ले लिया अपना शाह जी। अब इस हवाले का ले ले। जी ले लिया, जज़ाकल्लाह शाह जी। और जो वो जानी वाला भी जरा वो भी करवा दें। अच्छा जी, जानी वाला भी हवाला। अच्छा एक मिनट है, जानी वाला तो बल्कि इधर ये अखबार मेरे सामने ही रखा है इधर। ये जना का ये अल फजल अखबार सफा ये 31 अगस्त 1938, 31 अगस्त 1938, 31 अगस्त 1938। ठीक है जी ले लिया शाह जी, ले लिया। और यहाँ पे इसका सफा नंबर 6 है। ठीक है शाह जी, वो सही नजर नहीं था। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ ना, एक दफा पढ़ के सुना। जी पढ़ के सुना दें। ये कादियानी लोरी था एक, उसने ये खत लिखा था
کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک جی ہو گیا؟ ہو گیا شاہ جی، ہو گیا، جزاک اللہ شاہ جی۔ الفضل اخبار 1938 کا ہے، وہ 31 اگست 31 اگست، ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ اچھا جی، اور کون کالر آئے؟ کاشف کوئی بات سناؤ بھائی۔ کوئی سنا دیں، امی کوئی سنا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ سنا دیں جی۔ شیطانی خزائن 479 پیج پہ 5ویں لائن پہ جو اس نے لکھا ہوا ہے یا آدم اسکانا وزوجہ اس کے آگے وزوجہ، ایک منٹ، یا آدم اسکن انتا و زوجوک الجنہ، کل جنہ، تو اس نے اس کا یہ مرزا قادیانی وہ کہتا ہے وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر۔ تو زوجہ کا مطلب ادھر جو ہے وہ ہو گیا بیوی، ٹھیک ہے۔ تو اب صفحہ نمبر جو ہے وہ 483 اس کے اوپر جو اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میری بہن جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میاں تیمور نے یہ پڑھا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھا، تو وہ اب اس سے یہ نتیجہ نکلا، تو اس کو جو ہے وہ پھر ہم اکثر جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ دے کے بلا سکتے ہیں۔ جو مرضی تسی جنج مرضی بلاؤ، تھانوں کنے روکنا؟ ہاں، ہر بندہ آزاد ہے، فریڈم سپیچ ہے بھائی، جو مرضی جنوں مرضی جنج مرضی پکارے۔ اب یہ بھول ہی گیا ہے اس نے پیچھے کیا لکھا ہے اور یہ آگے کیا لکھ رہا ہے، نشے میں لکھ رہا ہے یہ اور یہ وہ عجیب۔ ساری اس نے کتابیں نشے میں لکھی ہیں، کیڑی کتاب ہے جڑی انہیں حاضر دماغی چ لکھی ہے؟ کوئی ایک دس دے۔ یہ نیچے کوئی عبداللہ بھائی آئے ہیں، ان سے بات کر لیں۔ جی عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ سنائیے جناب۔ مفتی صاحب میں انجینئر صاحب کو سنتا ہوں، آپ کو بھی سنتا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کی یہ لائیو آئی ہے سامنے تو میں نے کہا چلیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے حق بات ملے گی تو آپ سے لیں گے، ان سے ملے گی تو ان سے لیں گے۔ کوئی بتائیے نا، کوئی انجینئر صاحب کی کوئی حق بات بتائیے ہمیں، کوئی سنائیے کوئی اچھی سی بات۔ سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو مطلب اہل سنت کے جو سارے فرقے تھے، اور جیسے میرے کچھ دوست بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، تو یہ اتنے عرصے سے تھے، تو ایک بندہ اس طرح آیا، یہ میں مطلب اخلاق کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اٹیک کر رہا ہوں کسی کے اوپر، اپنے دل کی جو بات ہے وہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم لوگ جو یوتھ ہے ہم کیوں اس طرف زیادہ گئے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے بڑے مطلب پرانے فرقے تھے تو ان کو بدلنے کے لیے اس بندے نے ویڈیوز کا سہارا لیا تو اس نے بدل لیا۔ اب جو حق والے فرقے تھے ان کو سامنے رک جائیں یہاں پہ، ایسا بات تھوڑی تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے فرقے اور اتنے عرصے کے تھے تو ایک شخص نے آ کے فرقوں کو بدل دیا، یہ کہا نا آپ نے؟ پوائنٹ میرا کچھ اور تھا لیکن چلیں آپ بتا دیں۔ آپ ابھی تو ایسا بات کر لیتے ہیں، یہ کہا نا آپ نے کہ اتنی دیر کے فرقے چل رہے تھے، ایک شخص نے آ کے فرقوں کو بدل دیا،
ایسا ہی ہے؟ نہیں، فرقوں کو نہیں بدلا، مطلب ایک یوتھ کی اچھی خاصی اماؤنٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا. نہیں یہ پھر تو آپ لوگ بھی سارے نہیں، کہتے ہیں نا. پھر آپ یہ کہیں اب کہ اتنی دیر کی یوتھ تھی تو اس اچھی جی خاصی جی یوتھ کو اپنی طرف کھینچ لیا. آپ یہ کہیں، ہاں جی 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 بالکل ہاں بالکل. یہ کہیں کہ یہ تو یوتھ مطلب ایک آپ عرصے لوگ کی بھی تھی، کہتے ہیں نا. ایک عرصے کی یوتھ تھی، اب بیچ میں فرقوں کو نکال دیں. اب کہیں کہ جو ٹھیک یوتھ ایک عرصے کی چل رہی تھی اس یوتھ کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا. یہ کہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں مفتی صاحب میرے کچھ دوست بھی کلاس فیلو ہیں، وہ بھی عالم ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی وہ مجھے کہتے ہیں یار اس کو سننا نہیں چاہیے سننا نہیں چاہیے. تو میرا صرف ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ یار سننا کیوں نہیں، مطلب اتنا ہماری دلائل اتنی کمزور ہیں کہ ہم اس کو سنیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو ہمیں آپ الاؤ اب یہ کریں اس کو دوسری بھی بات سنیں آ ہم. گئی، اب یہ دوسری بات آ گئی. ایسا سب جی ٹھیک ہے. ٹکڑوں میں بات کر لیتے ہیں جی تاکہ ایک دم سوالات کی بچھاڑ ہو جائے گی. سب کے جوابات دینا اور ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو، اچھی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ دوست کچھ کہتے ہیں جس کو نہیں سننا چاہیے. تو سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ کیوں نہیں سننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. اچھا جی بالکل. یہاں پہ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب میرا عبداللہ، اسلام عبداللہ. آباد سے ہوں میں. اچھا عبداللہ بھائی، تو سرے دس سے ایک ویڈیو جی میں چلاتا ہوں تو جی جی یہ سنانے لگا ہوں آپ کو، میں خود سنانے لگا ہوں. اب آپ نے جی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو سننا ہے یا نہیں سننا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مفتی ٹھیک ہے نا، یا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا؟ صاحب. ٹھیک ہے مفتی صاحب ٹھیک ہاں ہے. تو چلے جی، اب میں ویڈیو چلانے لگا. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. تو ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تو شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. جی کیا فیصلہ کیا پھر آپ نے؟ جی مفتی صاحب میں انشاءاللہ تھوڑی سی امید کروں گا کہ آپ مطلب تھوڑا مجھے کھلے اس سے دماغ سے سنیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ کی بڑی عزت میں کرتا ہوں. اچھا نہیں مفتی نہیں صاحب کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویڈیو سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ میں تو صرف ابھی یہ جی مفتی صاحب میرے نزدیک تو، کیونکہ میرے پاس اس کا مطلب ایک جواب ہے، میرے نزدیک تو سننی چاہیے. کیوں سننی چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ وہ فیصلہ ہوگی. اچھا کیوں سننی چاہیے آپ وہ وجہ بتا دیں. ہاں یہ تو مطلب بہت اچھا سوال ہے. اسلام کے اندر ایسی توحید کہ توحید بیان کر کے بیان کرنے کے لیے گستاخی ہے. تمہیں ایک گستاخی کرنی پڑے گی نبی عالم صلی اللہ علیہ ٹھیک. وسلم. تو ایسی توحید کا درس ہمیں کیا یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، یا یہ 1200-1400 سال ہو گئے ہیں کسی بابے بزرگ کی کتاب میں لکھا ہو؟ جی جی ٹھیک ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب جتنا میرا ناقص علم ہے مجھے تو یہ بات ایسے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے تو بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ جیسے اب عیسائی ہیں نا، میرے کولیگز بھی ہیں کہیں، تو اب ہم ان کو اگر بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا اٹھایا، تو وہ اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ان کو بھی ہم یہی بات کیا بولتے ہیں. گستاخی نہیں سمجھ آئی؟ کون کس کو گستاخی سمجھ رہا ہے؟ عیسائی. عیسائی کس کو اگر گستاخی سمجھتے ہیں؟ اگر ہم عیسائیوں کو قرآن بھی سناتے ہیں نا کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ الصمد ولی جو صورت ہے وہ ہم سناتے ہیں، تو وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے پاگل تو نہیں ہو. نہیں غلط نہیں سمجھتے وہ. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بہرحال جھوٹ بول چلے. اچھا چلے نہیں. یہ اگر سن لیں پہلے، سن لیں.
جی جی آپ بولیں. روزانہ ہمارے پاس کرسچن دوست ہمارے بیٹھتے ہیں, جی ٹھیک ہے روزانہ یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. وہ تو نہیں گستاخی ٹھیک ہے کرتے. مفتی ہاں صاحب اگلی لیکن میرے بات تو اب کچھ اگلی بات کریں, اس کو فوکس کریں کہ توحید بیان کرنے کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنی پڑے گی. یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ قرآن میں یا حدیث میں یا کسی کتاب میں؟ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا مفتی صاحب یہ جملہ اٹ سیلف یہ تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو مطلب حق اخلاق کے بالکل دائرے میں نہیں آتا. لیکن وہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو فرقوں نے اتنا کچھ بنا دیا نا, جیسے اب شیعوں نے 12 امام کر دیے, ان کو ہم اگر کچھ سمجھائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو تم اماموں کی گستاخی کر رہے ہو. تو اسی طرح کچھ بریلوی مکتبہ فکر کے جو کچھ لوگ ہیں تو انہوں نے دیکھیں ایک منٹ, ایک موضوع پر ایک مرکز پر ایسے رہیں گے نا تو وہ پھر کام صحیح رہے گا. اگر ادھر 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 جاتے جائیں گے وہ الجھ ہی رہنا ہے, وہ پتہ نہیں کدھر دور کے دور ہی صرف اس چیز کو آپ فوکس کرنا ہے. توحید بیان کرنے کے لیے گستاخی کرنی پڑے گی نبی کریم کی. کیا قرآن کے اندر کوئی آیت آپ کو نظر آئی عبداللہ بھائی؟ نہیں ایسی آئی تو, لیکن مفتی صاحب آپ کو نہیں لگتا اس کا میں چند سوالات آپ سے پوچھ لیتا ہوں, قرآن میں آپ کو نظر آئی یہ بات؟ نہیں قرآن میں, وہ تو میں نے پہلے بولا ہے کہ یہ جملہ نہیں اس طرح نہیں, قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں کہیں نظر آئی آپ کو؟ نہیں ہے. کسی بابے بزرگ نے 1400 سال کی اتنی لاکھوں کتابیں لکھی گئیں, یہ پیچھے بھی آپ کو اتنی نظر آ رہی ہے, کسی کتاب میں کوئی کسی نے نہیں لکھی. اچھا کسی مولوی نہیں, کوئی بتا دیں. نہیں مفتی صاحب کسی نے نہیں. ہاں تو یہ اصل میں اپنے استاد ایک اس کا مولوی ہے, وہ میں تو اس کے منہ سے ہی اس کا تعارف سنا تھا پہلے. اسحاق صاحب, ہاں وہ ان کو میں نے جانتا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ اس بندے سے سنا تھا کہ وہ بھی کوئی ہے. تو بہرحال تو ان کی بات کو آگے پھر یہ رپیٹ کر رہے کہ وہ کہا, تو اس نے بھی پتہ نہیں یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی. حالانکہ ان کے اپنے اصلی سنے تو صحیح مرزا قادیانی تو مرزا جونیئر جیل میں تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. ان کے اصلی شاگرد سے میری بات ہوئی, میں نے یہی چیز ان سے پوچھی کہ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا یا یہ وہ کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بولتا ہے. اچھا یہ مرزا جونیئر جیل میں نے فراڈ کیا ہے, ایک غلط بات کو مولانا اسحاق کی طرح منسوخ کیا. اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ سنے تو صحیح نا, یہ تو عالم بھی نہیں ہے, جاہل آدمی ہے, پلمبر آدمی ہے. تو مولانا اسحاق تو پھر بھی وہ سنے, مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ وہ باقاعدہ عالم تھے. تو وہ عالم تو کوئی بھی ہو نا, علم بڑی چیز ہوتی ہے, علم بڑی چیز ہوتی ہے. عالم ہوتا ہے, اس نے بڑی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, قرآن کو دیکھنا ہے, حدیث کو دیکھنا ہے, اور اس نے کئی اصول ضابطے قاعدوں کو دیکھنا ہے, پھر جا کے وہ کلام کرتا ہے. ایسے نہیں, وہ چاہے کسی بھی مکتبے فکر کا ہے, کسی بھی مکتبے فکر کا ہے, عالم ہوتا ہے. تو علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا, یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا. وہ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں, عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کی ہو, ان کو نہیں پتا کہ کیا یہ توحید ہے. اور حالانکہ وہ غالباً اہل حدیث ہیں, اہل حدیث ہیں نا اسحاق صاحب, وہابی جن کو کہتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے, اتنا نہیں پتا. تو لیکن اور وہابی تو توحید کے بڑے وہ مطلب پرچارک ہیں اور درس دینے والے. ان سے پھر آگے یہ توقع کر لیں کہ وہ توحید اس قسم کی بیان کریں کہ دیکھو جی توحید بیان کرنے کے لیے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنی پڑے گی. تو یہ بہرحال یہ گپے مارتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جاہل آدمی ہے, جاہل مطلق آدمی ہے. اس نے یہ گپ ماری ہے بہت بڑی, اور یہ بہت بڑی توہین کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو چلے گئے میرے دوست جن سے میں بات کر رہا تھا. ہیلو جی چلے گئے. نہیں آپ واپس آئیے اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوا, ہم نے آپ کو سمجھانا ہے, سمجھائیں گے ہم آپ کو. آپ نے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام.
جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت بہت سلام آپ کو۔ میرا ایک سوال تھا مرزا صاحب کے بارے میں، اگر اجازت ہو تو میں کر سکتا ہوں؟ جی کریں جی کریں۔ میرا سوال اصل میں مرزا صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ بہت عرصے تک میں ان کو سنتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں تو میں ان کا یعنی کہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ دیوانہ جیسے بندہ ہوتا ہے، جب وہ بات کیا کرتے تھے توحید پہ، تو اس کے علاوہ ان کے کچھ شروع کے لیکچرز بھی بہت اچھے لگے، تو ان کی طرف ہم بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے۔ تو جب جیسے جیسے تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر میں نے ایک چیز نوٹ کرنا شروع کی کہ وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ 2-3 مسلکوں کو پکڑ کے تو رگڑا لگاتے ہیں، لیکن ایک مسلک کو وہ چھوڑ دیتے ہیں بالکل۔ تو اچھا یہ بات سنیں ذرا، حالانکہ ایک وہ منٹ آپ، ایک منٹ ایم اے کے ساتھ ایک منٹ۔ وہ پھر بات میں انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ بھی یاد مجھے آ گئی ہے کہ مرزا صاحب نے ان فرقوں کو ختم کر دیا۔ یہی بات مرزا قادیانی بھی کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کسر صلیب کر دی ہے اور عیسائیت کو ختم کر دی ہے، اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے ان فرقوں کو ختم کر دیا۔ مرزا قادیانی یہی کہتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے فرقوں کو ختم کر دیا، میں نے کسر صلیب کر دی، عیسائیت کو توڑ دیا ہے، عیسائیت ختم کر دی۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کیونکہ وہ احادیث کے اندر ذکر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کسر صلیب کریں گے، جنگ کو ختم کر دیں گے، اور لیکن پہلے جنگ کریں گے، جنگ ختم بعد میں ہو رہی ہے، امن اور شانتی اور سکون تو بعد میں آنا ہے، پہلے جنگ ہونی ہے۔ ہاں تو لیکن مرزا قادیانی نے اس کی یہ طویلیں کی کہ وہ اصل میں دیکھو میں نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا نا، تو اس لیے میں نے جنگ ختم کر دی ہے، حالانکہ جہاد ختم تو نہیں نہ ہوا۔ جی میرا اگر اجازت ہو تو سنیں ذرا تو وہ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے عیسائیت ختم کر دی، فرقوں کو ختم کر دیا، حالانکہ وہ عیسائیت ویسی کی ویسی کھڑی ہے، پہلے سے زیادہ عیسائیت بڑھ گئی ہے، پہلے سے زیادہ جنگ و جدال شروع ہو گئی۔ 2 بڑی جنگیں جو ہے نا وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں، پھر عیسائیت بھی بڑھی ہے اور فرقے بھی بڑے۔ یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کہہ رہے لو فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ وہ کون سے فرقے کی دکان بند کی؟ یہ دیکھو مفتی بشر کی ابھی دکان کھلی ہے تمہارے سامنے ہی ہے۔ یار ایک منٹ تھوڑا سا مہربانی کریں، مجھے بات کا کوئی ربط بنا لینے دیں، آپ بات میں کر لیجئے گا۔ جی بولیں۔ وہ اصل میں یہ جواب پہلے دینا تھا، وہ چلے گئے ہیں دوست، مجھے ایک دم یاد آئی ہے، آپ بعد میں کر لیجئے، میں آپ کی سنتا ہوں، آپ بیٹھے تھوڑا سا صبر تحمل سے، میں بعد میں اگر جلدی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں میں سوال پورے کر کے جاؤں گا نا آپ سے قبلہ۔ سنیں ذرا، تو گزارا یہ ہے کہ کون سی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوئی ہے، وہ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، کوئی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گئی ہے، فرقے کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، تو اتنا ہی اگر تم وہ کہتے ہو جی یہ سارے فرقے اب ہو گئے ہیں، میری اکیڈمی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو بندے تو 4 بٹھائے ہوندے نے اتھے اکیڈمی دے وچ، حالانکہ تمہیں وہ پورا جیلم گھیر لینا چاہیے، مطلب یہ کہ تمہارا درس ہو ہفتے بعد، پورا جیلم میں جگہ نہ ملے، ہاں وہ بلکہ وہ ساتھ گجرات ہے، وہ لالا موسا ہے، وہ کھاڑی ہیں، یہاں تک عوام آ جائے، ہاں بلکہ گجرات والے تک عوام پہنچ جائے نا، روڈ پر جان، اتنی عوام ہونی چاہیے تیرے ہفتے کے درس کے اندر، جتنا تو رولا ڈالتا ہے کہ او دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، پھر کیا کرنا بند، ساری دنیا میرے تے ایمان لے آئی ہے، وہ کتنے یار سامنے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو تقریباً 35 یا 40 بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں، رافضی ہوتے ہیں اور ایتھیسٹ دیرجی ہوتے ہیں، یہ 3 طبقے ہوتے ہیں، مسلمان تو ادھر ایک بھی نہیں ہوتا ہے، مجھے تو نہیں آج تک، میں نے وہ ویڈیو بڑی دفعہ دیکھی ہے، مجھے نہیں کوئی نظر آیا۔ جی اب آپ بات کرتے ہیں۔
हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि एथियस्ट और ये जो एग्नोस्टिक लोग हैं, इनके बारे में जो इनका होता है ना, यानी कि इनका जो ख्याल है वो बहुत ही नरम मिजाजी से उनसे बात करते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उनकी लास्ट पॉडकास्ट आई थी, वो उनके साथ वो एक थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनका जो उस टाइम पे टॉपिक था वो यही था। तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी जो बातें होती हैं मैक्सिमम आप ठीक है अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो होता है वो डायरेक्ट इन लोगों को पहुंचता है जो लादीन वगैरह होते हैं, और आपको समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूँ यार इसको कम से कम अपना नॉलेज तो पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। जिन चीज़ों में पता है थोड़ा बहुत ठीक है, उस पर बंदा बात करता है। जिन चीज़ों का ना पता हो बंदा क्यों टांग अड़ाए उसमें, पहली बात। और दूसरी बात कि जो रावजी होते हैं उनके बारे में ये खुल के क्यों नहीं बात करता। बाकियों को तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे रगड़ा लगा रहा होता है जैसे। कादियानियों और आसियों के बारे में नहीं बोलता। यही मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है। वही ना, यही दो इसके पीछे हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। कादियानी है या राफसी है, चले अल्लाह खैर करे, ठीक है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक अगर मैं भाई को एक पर्सनल अगर एज अ ब्रदर में आपको कुछ अगर हुक्म करें, अगर इजाज़त हो तो मैं बोल सकूं, वो बोलने का जी बोले। तो गुटखा बस ना खाया करें मुफ्ती साहब, बस। नहीं, गुटखा नहीं मैं खाता, जिंदगी पूरी के अंदर एक दफा भी नहीं मैंने खाया गुटखा यार। वो अल्लाह लग रहा है यार, मुफ्ती है माशाल्लाह मैं यार। नहीं खाता गुटखा भाई, मैं चले कह रहा हूँ नहीं खाता, आप कह रहे हैं नहीं माफ खाया करो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं खाता, मैं पान खाता हूँ। पान नहीं खाया करे, एक ही हाँ, बात पान मैं खाता हूँ। एक ही बात है यार ना। पान अलग चीज है, गुटखा एक अलग चीज है। नहीं किया करें यार, माशाल्लाह इतने बड़े आपका प्लेटफॉर्म पे मशवरा बैठे सुन हुए लिया हैं। मैंने, अल्लाह आपको खुश रखे। कोशिश करूँ। हम जैसा बंदा ये काम करे तो ठीक है यार, आप तो माशाल्लाह मुफ्ती हैं यार। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती इसमें कोई साहब, फर्क नहीं पड़ता। मौला खुश रखे हम सबको, हिदायत दिया। अल्लाह सलाम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। अगले कॉलर को उठाइए काशिफ भाई। ये कौन है? BA साहब जी। MA आप नीचे चले जाएं फिर जी। BA साहब जी, मैंने अभी आपकी बात सुनी है, मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहता हूँ जी। आपने कहा है कि वो अपने सामने थोड़े से बंदे बिठा के बातें करता है और अपनी आवाम उसने राफसी और कादियानी बिठाई होते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने कहा है कि अगर उसने डैमेज हैज़ बीन डन करना है तो फिरके तो अभी भी हैं। वाह, बिल्कुल ठीक। आपने अपना बताया कि मैं भी बैठा हूँ, और अगर उसकी सारी उसकी बात मानते हैं तो गुजरांवाला तक उसकी आवाम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बात करें, आप बात करें जी। वो लोगों ने सुन लीजिए। तो अगर वो ज्यादा मजमा बिठाएंगे तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे? नहीं, मैंने तो एक बात की है ना, बात उसने भी बात की, हमने भी कर दी बात से कट गई है, खत्म हो गई है। उसने एक छोड़ी थी कि वो द डैमेज हस्बैंड फिर करना बंद, तो हमने भी बात की है। इतना अगर तेरे पास नफरी होती और इतने लोग तेरे हाथ के ऊपर ईमान लाए होते तो तेरी तो तिल धरने की जगह ना होती। यहाँ गुजराना लाहौर तक आवाम होती तेरी। अकैडमी दे 35 या 36 बंदे बैठे होंगे ने, इस बात तो बहन की गुंजाइश ही को नहीं, माशाल्लाह जी। उन्होंने कहा है कि फिरकों की दुकानें बंद हो गई हैं, तो आपने अपने आप को फिरका मान लिया फिर? नहीं जी, अब मेरी तो पूरी वीडियो मोहतरम मौजूद है, बल्कि मैं कई दफा इसके ऊपर कलाम कर चुका हूँ। फिरके नहीं है ये मुकातबे फिक्र है। फिरका एक अलग चीज होता है, मुकातबे। हाँ, मिर्जा जूनियर जेलमी को मैं फिरका मानता हूँ, कादियानियों को मैं फिरका मानता हूँ। ये सुन्नी शिया वाबी देवबंदी ये मुकातबे फिक्र है, ये फिरके नहीं है। फिरके की डेफिनेशन अलग है, मकतबे फिक्र अलग होता है जी। हम आवाम ने तो देखा है कि सबसे ज्यादा इल्मी वीडियो उनकी कादियानियों के खिलाफ है। हाँ, बड़ी अच्छी बात की है। तो कोई एक वीडियो बताइए, कोई एक बात सुनाइए मिर्जा साहब की, कोई इल्मी, कोई लोगों को पता चले, हमें भी पता चल जाए। चले उनके चैनल पे आप अगर कादियानियों के खिलाफ वीडियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा इल्मी बात कादियानियों के खिलाफ उनके चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियो देखी है और उसके मैंने पूरी वीडियो के ऑपरेशन किए, पूरी वीडियो के, ठीक है। मैं अभी आपको अपने चैनल के ऊपर लिए चलता हूँ, और हमारा YouTube का चैनल है खत्मे नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर हमने पूरी लाइव की है। अच्छा, ये वीडियो आ गई है। चले मैं यहाँ स्क्रीन भी शेयर करके दिखा दूं। ये हमारा YouTube का चैनल, ये खत्मे नबूवत टाइम्स चैनल है भाई।
اور اس کے اوپر یہ دیکھیے اس کی پوری ویڈیو کا، یہ اس کی ایک ویڈیو ہے قادیانی کافر ہیں، یہ دیکھیں تو یہ حصہ اول ہے، یہ حصہ دوم ہے، اور یہ 2 گھنٹے، یہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ تقریباً سمجھ لیں کہ 3.25 گھنٹے کے اندر اس کی ایک ویڈیو کا ہم نے جواب دیا ہے، اور ہم نے ثابت کیا کہ جناب مرزا جونیئر جیلمی قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، قادیانیوں کے خلاف نہیں بولتا۔ پھر اس کی ایک اور ویڈیو تھی قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اس دعوت اصلاح فرقہ کی یہ ویڈیو، اس کا آپریشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی دیکھیے، اس کا حصہ اول یہ ہے 2.25 گھنٹے کا، اور حصہ دوم ہے 3.25 گھنٹے کا۔ کتنا ہو گیا؟ 3.25 4.25 5 گھنٹے کر لیں، ہاں، تو 5 گھنٹے کے اندر ہم نے اس کی اس ویڈیو کا جواب دیا ہے کہ قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اور ہم نے ثابت کیا کہ مرزا جونیئر جیلمی قادیانیوں کا دفاع کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور سنیں ذرا 1 منٹ، اچھا، اور یہ اس کی جو ویڈیو ہے نا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اس کا بڑا وہ رولا ڈالتا ہے۔ میری اگر ویڈیو دیکھنی ہے جو میں نے قادیانیوں کا رد کیا تو وہ یہ میری ویڈیو دیکھو، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اسی کا ہی ہم نے آپریشن کیا۔ جی میرے بھائی، اب آپ بات کر سکتے۔ تو مفتی صاحب اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے نا، کتنے قادیانی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے سامنے قادیانی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ قادیانیوں کو چھوڑ کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ نہیں وہ ایک بھی نہیں، آپ اپنا بتائیں نا کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ وہ الٹا اپنا قادیانیت سے وہ الٹا پکی ہو جاتے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں قادیانی لوگ اس کے پیچھے پردہ کھڑے ہیں، اس کو پرموٹ کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے وہ جو 4 چینل ہے، وہ کہتا ہے میرے 4 صحابی ہیں، وہ 4 قادیانیوں کے چینل ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتہ؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ لوگ روایت، آپ کو پتا ہے کہ نہیں وہ 4 چینل، اس کے 4 صحابی کون سے ہیں؟ 4 صحابیوں کو پتہ ہے؟ آپ اپنا بتائیں نا، مرزا جونیئر جیلمی کے 4 صحابہ جو 4 چینل ہیں، ان کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو سناتا سر، ان کو چھوڑے نا۔ چلے یہ ویڈیو ذرا سنیے گا 1 منٹ، موضوع چھڑ گیا یار، تو ترتیب سے لے کے چلنے دیں نا، آپ کو کیا ٹینشن کیا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چلے سنائیں جی۔ 1 منٹ ذرا یار، آپ آؤٹ پٹ تو بتاتے نہیں، یہ کتنے بندے مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پہ؟ میرے ہاتھ پہ کتنے قادیانی آپ نے مناظرے کر کے؟ میرے ہاتھ پہ الحمدللہ 1000 سے ابو، مجھے تعداد بھی یاد، 1000 سے ابو۔ ان کے تو لاکھوں میں ہے۔ کن کے؟ ایک بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں، جھوٹ ہے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، کل ہم نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا آن لائن لائیو ساری دنیا کے سامنے، لعنت ڈلوائی ہے مرزا قادیانی کے اوپر۔ اب یہ ویڈیو سنیے ذرا، یہ اس کے جو صحابی ہے، ادھر سن۔ یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 ہاکچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 ہاکچار یار ہیں۔ انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی، ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل، بالکل ماشاءاللہ۔ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا، یہ 4 جو چینل اس نے بتایا نا، یہ 4 قادیانیوں کے چینل ہیں، ان کے ایڈمن قادیانی ہیں۔ تو یہ اس کو قادیانیت پرموٹ کر رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ قادیانی اس کے پیچھے اصل میں اس کو گرانٹ مل رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، یہ کہتا ہے میں کوئی چینل سے پیسے نہیں کما رہا، میں نے کوئی چندہ بک نہیں رکھی، میں نے کوئی وہ لفافہ نہیں رکھا، کوئی میں مانگتا نہیں پیسے۔ اصل میں اس کو گرانٹ مرزا مسرور سے مل رہی ہے، تھوڑی سوچ تو بھی زیادہ۔ مفتی صاحب بات یہ ہے نا، اگر وہ دیوبند کے خلاف بات کرتے ہیں تو بریلوی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو اصل میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے نا، آپ ان فرقوں کو آپس میں، قادیانی بھی یہی کام کرتے ہیں کہ فرقوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ یہاں دن بھر ہم ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، دیگر دوست دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ دیوبندی کو وہابی سے لڑوا دے، وہابی کو شیعہ سے لڑوا دے، شیعہ کو سنی سے لڑوا دے۔
ये ड्रामेबाजी वो कादियानियों का यही काम वो मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहे हैं, वो तो क्योंकि मिर्जा मसरूर की तरफ से मिर्जा जूनियर जेलमी को काशन ये मिला है कि बस इस तरीके से फिरकों को आपस में लड़वा जी। वो आपके जोम में तो फिर वो सारों को लड़वा रहे हैं ना, वो तो हाँ किसी की हाँ साइड जी नहीं ले रहा। जी 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 लड़वा रहे, नहीं लड़वा रहा और नहीं लड़ रहा तो वो राफजियों को कादियानियों से नहीं लड़वा रहा और कादियानियों के साथ नहीं लड़ रहा। हाँ उसने तो साबित किया है कि कादियानी तो है ही अहले क्या सुन्नत साबित से निकली हुई एक जमात है, ये कहाँ से निकली जमात है? यानी कि वो फिक्का हनफी पे चलते हैं, फिक्का हनफी पे चलते हैं। जी। इसके ऊपर भी मेरी आजत की पूरी वीडियो है, ये उसने गप मारी है, झूठ बोला है। मेरे पास किताब भी मौजूद है फिक्का अहमदिया नहीं वीडियो कादिया क्लिप है ना मिर्जा मसरूर का, वो सलांती कम, आप वीडियो कादियानी। क्लिप भी देखे ना, उसने कुछ मैंने वो सारा जवाब दिया हुआ है, आप आज पहले दिन आ गए भाई, मैं अब वो सारी बातें अगर कहते हैं तो मैं दोबारा पटारी खोल देता हूँ, क्या नहीं मसला है? उसकी वीडियो आप प्ले करें ना, जिसने कहा है कि मैं हनफी तरीके पे चलता हूँ। ठीक हो गया, तो मिर्जा मसरूर की करनी है तो वो फिरका आपसे निकला हुआ है ना भाई, सुनने तो सही, बात मेरे साथ चलाएं आप। मिर्जा मसरूर की बात सुननी है जी आपने। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मिर्जा मसरूर बड़ा है कि मिर्जा कादियानी बड़ा है? वो तो उसका बाप था ना। तो अगर मैं मिर्जा कादियानी की बात आपको सुना दूं तो वो कैसा रहेगा? तो जो अभी जिंदा है जिसकी उसकी बात करें ना। जिंदे को छोड़ दो, अभी जिंदे को छोड़ो, मैं कहता हूं कि जो लीडर है इस जमात का वो ही अगर कहे कि मैं ये हूं तो फिर चल जाएगा कि नहीं चलेगा? क्या ये हूँ, क्या कहेगा वो चलो जो भी कहेगा, वो तो मैं अभी किताबें खोलूंगा तो पटारी खुलेगी तो फिर ये ना, क्या ख्याल है? देखो मैं किसी को अच्छा सुना दें जी। सुना देते हैं। अच्छा पहले तो ये देखिए, ये किताब है मेरे पास फिक्का अहमदिया, ये जी। कादियानियों की फिक्का की किताब है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि रफ़ाई दैन कौन करते हैं? रफ़ाई दैन के साथ नमाज कौन पढ़ते हैं? देखें कौन पढ़ते हैं? हदीस में आया है। मैं कह रहा हूँ कौन पढ़ते हैं? मैंने देखा अहले हदीस भी पढ़ते हैं। अहले हदीस पढ़ते हैं, ठीक हो गया। हनफी तो नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। नहीं। यहाँ पे सफा नंबर 77 है, रफ़ाई दैन का पूरा एक बाब बंदा है और इन्होंने ठोक बजा के ये चीज साबित की है कि रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और मिर्जा कादियानी की हवाला जात भी दी है। मिर्जा कादियानी रफ़ाई दैन का कायल था, ठीक है। ये पहला सबूत अच्छा। मैं दे रहा हूँ, अगला सबूत मैं देता हूँ आपको। नमाज के अंदर हाथ कहाँ पे बांधने चाहिए? नमाज के अंदर हाथ जो अहले हदीस बांधते हैं सीने के नीचे थोड़ा सा। जी इधर ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो हनफी कहाँ बांधते हैं? वो नाफ के थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया। यहाँ सफा 72 के ऊपर नमाज पढ़ने का तरीक यहाँ पे कह रहे हैं अपने हाथ सीने के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो। क्या ये हनफियों का तरीका है? बताइएगा। सही है। बताएं किसका तरीका है, खुद अपने मुंह से इकरार करें ना आप, बताइए। ये यानी कि जो ये नमाज का तरीका किसका है, बताएं तो सही। नहीं है हनफी का तरीका, हनफियों का नहीं है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नमाज के अंदर जब इमाम के पीछे आप होते हैं, इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसके बाद ऊंची सारी आमीन कौन कहते हैं? अहले हदीस कहते हैं यार, नहीं अहमदी कहते हैं, ऐसे ना। सफा नंबर 92 के ऊपर लिखा हुआ है ऊंची सारी क्या करो आमीन। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, दो सजदों के दरमियान दुआ कौन पढ़ता है? ये अहले तशहीह तकरीबन सुना है मैंने। अहले तशहीह पढ़ते हैं? जी जी। अच्छा अहले तशहीह भी पढ़ते हैं और शायद ये कादियानी होंगे, मुझे नहीं पता इस चीज का। अच्छा चलो ठीक है, बहरहाल अहले तशहीह का तो मुझे पता नहीं, अहले हदीस का जरूर पता है। वो दो सजदों के दरमियान थोड़ा सा सुकूत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, उनको कहते हैं दुआ बैना सजदातैन। सफा नंबर 111 के ऊपर लिखा है जरूरी ने दुआ बैना सजदातैन। ठीक है ठीक है। आगे जरा
जब इमामत जमात हो रही होती है और जमात में पीछे खड़े होके सूरह फातिहा कौन पढ़ता है, जिसको फातिहा खल्फल इमाम कहते हैं? हनफी नहीं पढ़ते, मुझे ये पता है, बाकी हनफी नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। वो तो पढ़ते हैं कौन कि पढ़ता है? मुंह के अंदर अंगारा, कुछ ऐसी हदीस है, मुंह के अंदर अंगारा रख कौन? देना बेहतर है। छोड़ दे हदीसों को, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हमने हकायक की तरफ जाना है। वो एक फिकी बहसें हो जाएंगी कि आया ये चीज करनी चाहिए जी कि नहीं, फिका वो एक हनफी में अलग नहीं चीज, है, टॉपिक ही अलग है। बिल्कुल सही कह रहे अभी हैं। तो हमने एक शख्सियत का वो करना है और इस इल्जाम का करना है, जो अभी आपने कहा कि मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि मिर्जा कादियानी हनफियों के अंदर से निकला है, ठीक है ना, इस चीज को हम तो फातिहा खल्फल इमाम कौन करता है, पढ़ता है? फिका हनफी नहीं करते। कौन करता है, थोड़ा सा बताएं अगर आपके इल्म में है तो। वो भी अहले हदीस ही है। अहले हदीस ही है, बड़ी ये इंसाफ है, ये है इंसाफ, इससे मजा आता है कि इख्तलाफात हजार हों लेकिन बंदे को इंसाफ करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने हक गोई से काम लिया है। यहाँ सफा 151 के ऊपर फातिहा खल्फल इमाम का पूरा चैप्टर बांधा है इन्होंने, और वो ही सारी हदीसें इन्होंने पेश की हैं जो कि अहले हदीस वगैरह पेश करते हैं, और रफ़ाई दैन की भी वो सारी गुफ्तगू मिर्जा जूनियर जेल में की मैंने वीडियो वो देखी है, रफ़ाई दैन वाली सारी हदीसें यहाँ से ली हैं उसने। नहीं, उन्होंने तो बुखारी मुस्लिम से हदीसें ली हैं, यहाँ से नहीं ली। सुने तो सही ना, बुखारी मुस्लिम तो कादियानी भी कहते हैं कि हम बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा सुवाल यहाँ पर ये है, सवाल जरा सुनिए, सवाल ये था कि मिर्जा कादियानी कहाँ से निकला। अब इस चीज का तो आपको पता लग गया होगा कि वो अहले हदीस से निकला है। अगर उसने ये किताब लिखी है और उसमें ये सारी तरीके लिखे हुए हैं तो फिर वो लग ऐसी रहा है कि अहले हदीस को फॉलो करते थे, फिका जो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मौजूदा का यानी पहले जब उसने नबूवत का दावा करना चाहा, नबूवत के दावे से पहले वो क्या था और नबूवत के दावे के बाद वो क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। हमने ये देखना है वो कहां से आया है। यहां से देखो, यहां से छलांग मार के यहां पे आना, ये है कादियानियत, यहाँ पे वो है मुसलमान। अब मुसलमानों के मुस्लिम मुकातबे फिक्र है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये कहां से छलांग लगा के यहाँ पे आया। चलिए आप अगर ये मानते हैं फिका शाफी से निकले हैं, नहीं, फिका शाफी को मिर्जा कादियानी नहीं मानता था। मिर्जा कादियानी तो बकायदा नारा लगाता था, ना मैं शाफी, ना मैं हनफी, ना मैं मालकी, ना मैं अहले हदीस, ना मैं क्योंकि उसने झूठी नबूवत क्लेम की थी ना। वो बाद में जब उसने फिर तमाम फिका का हर चीज का वो उसने इनकार कर दिया। तो अब क्या आप क्या कहेंगे कि ये मिर्जा कादियानी कहाँ से निकला है? जो किताबों में लिखा है उस बेस पे तो यही लगता है कि अहले हदीस से निकला, और सच्ची बात है, ये झूठी बात नहीं है। सही है। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का ये क्लास फेलो है। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब अहले हदीस के बहुत बड़े शेख आलिम है, तो वो खुद लिखते भी हैं कि ये मेरा क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये अब आप बताइए, मिर्जा जूनियर जेल में ने ये जो इल्जाम लगाया है जो अभी आपने उजागर किया था, अब आप मिर्जा जूनियर जेल में को क्या वो तो मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि मेरा तरीका तकरीबन अहले हदीस के करीब है। मिर्जा जूनियर जेल में क्या बात बताइए कि मिर्जा जूनियर जेल में ने ये जो इल्जाम लगाया और आपने अभी जिसको उजागर किया कि मिर्जा कादियानी हनफियों से निकला है या हनफी नमाज वगैरह वो पढ़ते हैं, तो इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सही आपकी बात समझ गया कि किताबों की रोशनी से यही मालूम पड़ता है कि वो अहले हदीस से निकले हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, ये होता है इंसाफ, ये होता है इंसाफ। और अब आप कहेंगे कि नहीं मिर्जा जूनियर जेल में तूने गप मारी है, तूने झूठ बोला है? नहीं, उसने तो अभी मिर्जा मसरूर के वीडियो प्ले करके ये बात की थी। नहीं यार, फिर बात तो वो उधर की उधर सारी गुफ्तगू होने के बाद मेरे भाई मुझे आप फिर ना सबूत के तौर पे कुछ वीडियोस दिखानी पड़ेगी। सुने बंदा करंट सिचुएशन को देखता है, अभी वो क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी क्या है, अभी की क्या बात है। चले अभी के लिए मैं आपको एक वीडियो फिर दिखाता हूँ। अभी वीडियो इधर मैंने रखी है, कादियानियों की वहाबी नमाज, ठीक है। ये एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है कादियानियों का, तो उस ग्रुप के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है।
और एक कादियानी को जब हमने हवाला पेश किया तो उस हवाले के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहा है, जरा सुनिएगा। अच्छा, अच्छा देखिए इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अहले हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जहर, ये ऐसी चीजें होती हैं। ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फिक़ा पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो, ये उस दौर की बात है जब मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फिक्र ही, ये उनके अल्फाज है, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फिक्र ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं है। ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ी लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था, उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातीब फिक्र की कुतुब को पढ़ते थे। तो ये ढोंग हो गया, क्या करते हैं आप? इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनके जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे की शनाख्त दा रौला है, वो नमाज वो कुरान में तो कोई फर्क नहीं लगा दे आखे भी, जेड़ी मैं ओदे पढ़दा उस नमाज हुए दे पढ़ना, जी मैं ओदे रोजा रखना सुनिए दे रखना, कोई फर्क नहीं, ते एक बंदे की शनाख्त दा फर्क। तो ये बात है वहाबियों के साथ अहले हदीसों के साथ बहुत ज्यादा मुशाबत है, और उससे कमतर अहले अपना देवबंदियों के साथ है। देवबंदी में फिर जो ममाती हैं वो ज्यादा करीब हैं हमारे, फिर हयाती जरा दूर है, बरेलवी बहुत दूर है। बरेलवियों के अंदर बिदात बहुत ज्यादा है, सच्ची बात है। उनको तो पहले मैं अगर कहूँ तो आप बुरा मना जाएंगे, पहले मुसलमान करना पड़ता है फिर अहमदी करना पड़ता है, जिन्हें इतिहास गलत नहीं। आप ये जरा, अच्छा ये जरा सुने, कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। ये सुन लिया आपने, वह हनफी देवबंदी हनफी बरेलवी भाइयों से ये फिरका निकला हुआ है। चलें उनकी इस्लाह कर देंगे कि अहले हदीस से निकला हुआ है। नहीं, इस्लाह कब होगी? हमने तो बड़ी की, वो तो उलमा को तो मानते नहीं, और हमारी तो वैसे दुकानें वो बंद कर देती हैं। अभी जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ना मिर्जा मसरूर, वो ये कहते हैं हम हनफी हैं। नहीं, ओहो, कब कहते हैं? झूठ बोलते हैं आप। नहीं, मैंने वीडियो खुद सुनी है सर। और पता है क्या, अब पता है क्या रोला हो गया? अब रोला ये हो गया, जरा समझे, जरा बात को समझे। कादियानी चूंकि उन्होंने सबको साथ मिलाना है, वो अब हनफी भी बन रहे हैं, वो मालकी शाफी हम्बली सब बन रहे हैं, वो देवबंदी वाबी शिया सब बन रहे हैं, वो हिंदू सिख ईसाई यहूदी सब बन रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने इन सब का क्लेम किया हुआ है। हाँ, वो तो यही मानता है ना कि मैं ये रोला असल में ये है। ये देखिए, उन्होंने चूंकि सबको लेके चलना है, सबकी हमदर्दियां इकट्ठी करनी है, समझ आई कि नहीं? हनफियों को कहेंगे हम हनफी हैं, देवबंदियों को कहेंगे हम देवबंदी हैं, वाबियों को कहेंगे हम वाबी हैं, शियों को कहेंगे हम शी हैं।
समझ एक ये तरीका कार है, तरीका वारदात है मौजूदा कादियानी। और मिर्जा मसरूर ने बैठा दिया इसको, मिर्जा जूनियर जेलमी को, कि तू इस तरह की चीजें ना इनके लिए ग्राउंड इख्तियार कर। तो वो पीछे से इसको यही काशन दिया गया, जो काशन मिर्जा मसरूर की तरफ से इसको मिला हुआ ना उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का ये ना ज़हन इस तरीके से इख्तियार कर रहे हैं कि कादियानियों के बारे में ना, चूंकि जो पीछे से इसको ऑर्डर मिलता है ये वो बोली बोलते हैं, लुकमा किसी और का है, मुंह इसका है, तो वो इसको उगल देते हैं। ये असल हो रही है। मुझे तो मुफ्ती साहब एक बात बताए कि मेन बुनियादी अकीदा हमारा ख़त्म नबूवत का है, जो मिर्ज़ा साहब की वीडियो लातादाद हैं इस बारे में, कि अगर वो नबी ही नहीं मानते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, तो फिर इसका तरीका कार होता है, एक तरीका कार होता है, एक तरीका कार होता है। देखिए तरीका वारदात अब ये हो चुका है, चूंकि कादियानी नॉमिनेट काफर हो चुके हैं, पाकिस्तान के डिक्लेयर काफर है। जी बिल्कुल। तो भाई आप वो खुल खिला के सुने खुल खिला के वो अगर अपने अकायद और नजरियात की प्रचार करेंगे तो लोग उनको पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे बंदा कादियानी है। अब उन्होंने कुछ जवासीस, कुछ जसूस अपने पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में बैठा दिए हैं, ऐसा ही है, जो जिनके ऊपर उन्होंने पग बांधी, दाढ़ियां रखवाई, उनको एक स्कॉलर के तौर पे पेश किया। बिल्कुल ऐसे है। और लुकमा इन्होंने वही, क्योंकि पीछे तक काशन यही था कि भाई जो हमने कहना वो तुमने बोलना, साथ ये नारा तुमने लगा के रखना है कि मिर्ज़े कादियानी पे लानत बेशुमार, और हसी कादियानी को नहीं जी है। इवन मुफ्ती साहब ये जो हज उम्रा के लिए जाते हैं ना, वहां पर भी ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि हम कादियानी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अब इन्होंने ये किया हुआ, रचाया हुआ है कि देखो जी हम ना कादियानी नहीं है, कादियानियों पे तो लानत भेजते हैं, हम खत्मे नबूवत वाले हैं। लेकिन क्या करें, अब ये अंदर से एक ना, अंदर से आप लोगों की जड़ें काट रहे हैं कि भाई अकीदा नजरिया वही चलेगा सारा, सिर्फ एक यही अकीदा तो नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा, याद रखिए, सिर्फ एक ये अकीदा नहीं है, लाखों अकायद और नजरियात हैं। तो वो सारे वो नीचे की सतह के ऊपर हैं, ऊपर इन्होंने बैठाया हुआ है कि हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी को, यानी खत्म नबूवत, उसका नाम उसका रख दिया खत्म नबूवत। लोगों को ये नजर आता रहे कि भाई खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, नीचे से वो जड़ें काटे जा रहे, नीचे से हो करके। और वो सारा काम बेहतरीन जो है ना वो मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहे हैं, कादियानियों के वो वाले नीचे वाले अकायद को दुनिया के सामने ला रहा है, ऊपर उसने वो रखा हुआ है कि खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी दुनिया में बंदा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करेगा, जितना कादियानी के खिलाफ वो सारे कर रहे हैं मेरे भाई, वो सारे दुनिया कर रही है। आपने हमारा वर्क नहीं देखा, आए रोज बड़े मरज़ई, सिर्फ कादियानी ही मुसलमान नहीं हो रहे, मरज़ई भी, यानी मिर्जा जूनियर जेलमी के जो फॉलोवर हैं, मरज़ई लोग भी हमारे हाथ पे ईमान ला रहे हैं, और बड़ी दुनिया बड़ी तेजी से छोड़ रही है। तो अब तो उसकी बेचारे की वो जो कहता था ना, द डैमेज हैज बीन डन, द फ्रिक्शन का, वो असल में अपनी उसकी अकेडमी अब बंद हो रही है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, यकीन जाने, पहले उसके 36 लोग होते थे, अब पता नहीं 25 रह गए। तो इतना डैमेज हैज बीन डन तो हो गया है, अभी इंशाल्लाह गिरेंगे और गिरेंगे जी, दिन ब दिन उनकी कबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। देखिए नजर आ रहा है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, उनके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। वो ना मरासी के पुत्र ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗਾ। अपनी ਤੁਸੀਂ ये ना ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ रखो, जो दुनिया को है वो नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है। जो डैमेज हैज बीन डन तुम लोग कर रहे हो ना, वो सारी दुनिया को पता चल रहा है। दुनिया देख रही है कि लोग फिरका वारियत से निकल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले इन्ने को फिरके कटे जे, कोई सानू भी एक दो दसो फिरका वारियत केड़ी खत्म होई। अच्छा, बहुत गुफ्तगू हमने आपसे कर ली है, और भी कॉलर बड़े हैं यहाँ यूट्यूब पे भी बैठे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो हम आगे गुफ्तगू बढ़ा दें। अल्लाह आपको अजर दे जो आप कादियानियों के खिलाफ काम करें। जी अच्छी बात है, तो नीचे चले जाएं आप, ताकि हम किसी और दोस्त से बात करें। यहाँ पे यूट्यूब से हम कॉलर ले रहे हैं, इस्लामुल्लाह भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा हुजूर, ये मकतूए फिक्र में जो कादियानी है, मिर्जा गुलाम कादियानी के,
ये वक्त के साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ नस्लों में मर्जून मरकब नहीं था, ये मुकातबे फिक्र में भी ना अब मौजूदा दौर में भी ये इसमें भी जो है ना मर्जून मरकब बने हुए हैं। वक्त के साथ साथ जो है ना जिस फिरके में भी जैसा आदमी हो उसके साथ उसी तरह की ये गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद ये मज़ाहिब में भी मर्जून मरकब हैं, जिस तरह का मजहब का आदमी हो उसी तरह का ये ना लिबादा ओढ़ लेते हैं कादियानी हजरात। अच्छा, नस्ल में भी ये जो है ना मिर्जा गुलाम कादियानी मर्जून मरकब ही है, जिसने 5-6 नस्लें हैं मेरी, बल्कि बेशुमार गिनवाई हुई है। इसी तरह इसका भी जो बेटा है ये मिर्जा जेलमी, ये भी इसी तरह की जो है ना चाल चलने की कोशिश करता है। उसके ना बिल्कुल कदम कदम चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े ही तरीके से। मगर अब सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बहुत तेजी से जो है ना ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये चीज लोग जो हमारे मुसलमान भाई हैं ये समझते हैं इनको सबको, मगर जो नौजवान नस्ल है उनको समझाना पड़ता है, कुछ वक्त लगता है। तो ये जो है ना हमारे नौजवान ये कुछ बहक जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को जो मानने वाले हैं ना दिल से, वो अपने ईमान पे बरकरार रहते हैं और वो किसी चीज को जो है ना बरवेकार नहीं लाते। तो वो जो मोहब्बत है ना कलमे की, वो उनके अंदर रहती, जैसा भी हो, बेशक नमाज ना पढ़ता हो, वो नशे भंगी चरसी जैसा मवाली हो, जैसा भी, अगर कलमे की मोहब्बत उसके अंदर दिल में है ना, तो वो लाजमी जोश मारती है और अपने वक्त के साथ वो ज़ाहिर हो जाती, सामने आ जाती है। मगर कादियानियों का और मिर्ज़इयों का ये इनको अपनी सिर्फ नाक का मसला बना होता है। ये सिर्फ अपना जो है ना अपने आप को नीचे नहीं गिरने देते, इसलिए जो है ना ये उसमें चले जाते हैं। अपनी इज्जत को पीछे अपनी इज्जत को पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि आगे ले आते। दोनों मिर्जों पर भी लानत डाल देते हैं वक्त आने पे। ये वो कौम है। उस्ताद मोहतरम, आपने वक्त दिया, अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बगदादी साहब आप बात कर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। डबल आवाज हो रही है जी, बोलो जी। शाह जी अब भी डबल आवाज है? नहीं, वो शायद इस्लामुल्लाह भाई दा माइक ओपन हो गया सी जी, फरमाओ जी। शाह जी सलाम पेश करना सी, बस काफी अरसा हो गया इस्लाम को। अल्लाह सलाम थियां था फरमाए, अल्लाह खैर। मैं YouTube ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। अल्लाह सलाम। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, YouTube ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। हजूर दी बारगाह च हाज़री होवे ते आज दा सलाम अर्ज करना जनाब। हजूर राती बैठे सां, एक साडे दोस्त आए ने पाकिस्तान तो खत्मे नबूवत दे मुजाहिद, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हा ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते मेरा सलाम तुसां दोवां ने रल के अर्ज करना जी। और अज इंशाल्लाह रात ਨੂੰ है प्रोग्राम फिर जान दा, 10 ਵਜੇ ਦਾ टाइम बन गया। इंशाल्लाह रात में जाना है, तो फिर इंशाल्लाह रात में फिर इंशाल्लाह सलाम पेश करांगे। अगर तुसी जागदे हो तो ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ। हाँ ठीक ते ओ है वे के हजूर को इजाजत भी मंगनी है कि इजाजत मरहमत फरमाओ हाजरी दी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। और जामिया खत्मे नबूवत वास्ते भी अर्जी पेश करनी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, रॉयल मुगल भाई आए ने, बार बार आ रहे ने ते जा रहे ने। रॉयल साहब
ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब नहीं होगा इंशाल्लाह, वो मेरा माइक म्यूट था। जी 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 शाह जी, बात ये है कि हमारी जो आवाम है, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे अदील आप कोई बात करना चाहें? काशिफ बैठे हैं, काशिफ उधर भी है इधर भी है। ताकि जल्द अज जल्द जमीन तो खरीद सके ना। 2 करोड़ की खरीद जगह है, ताकि ये बन जाए अदारा हमारा, बिला तफरीक के मसलक काम करें इसके ऊपर। क्योंकि खत्म नबी का काम क्या बरेलवी क्या अहले हदीस, इस पे सब मुत्तफिक है ना। तो जो दायरा बन रहा है वो माज किसी एक मसलक का दायरा नहीं है, ये खत्म नबूवत के हवाले से बनाया जा रहा है, तो उस पर सबको काम करना होगा। कादियानियों को देखे ना, वो आपस में मिले होते हैं। एक ऊपर झूठा बैठा हुआ कज़्ज़ाब का झूठा खलीफा जो देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, अन्य वाह उसको चंदे देते हैं, अन्य वाह। बिल्कुल ऐसे। तो वो झूठे हो गए अगर ऐसे हैं, तो हम सच्चे हो के कमजोर क्यों हैं अभी? बस जी मैंने यही बात करनी थी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। बड़ी अहम बात हमारे उमर भाई कर रहे थे। जामिया खत्म नबूवत की एड भी मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर चला रहा हूँ, तो इस तरफ तवज्जो दें भाई, मुखय्यर हज़रात खसूसी तौर पे तवज्जो दें। ये जामिया बनाना है हमने और लाजमी बनाना है। ये फितना और फसाद को ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका इल्म को बढ़ा दिया जाए, इल्म आम कर दिया जाए, इल्म की रोशनी से सबको मुनव्वर किया जाए। तो जब तकाबले अदयान मज़ाहब की ऐसी दरसगाह एक बन जाएगी, तो इंशाल्लाह ये जहालत ख़त्म हो जाएगी और ये लड़ाई झगड़े फसादात ख़त्म हो जाएंगे बस। तो आगे की सोचनी चाहिए, तो आगे इसके नतायज बहुत ज़बरदस्त बरामद होने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कौन आए हैं, क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब इकबाल है, आईडी का नाम अहले वफा लिखा हुआ है। अच्छा सर, आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल जो से हमारे तूफ़ान भाई आए थे, तूफ़ानी जट। अच्छा, इनके साथ रहते हुए मुझे महीना डेढ़ हो गया था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये हैं। अभी भी 2-3 पे फिर मुझे डाउट हुआ, वो भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको लेके आऊँगा और आप उनको राह रास्त पे लेके आएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे बंदों को लेके आए लाजमी। अच्छा, हमें पता नहीं होता ये इनका क्या हाल है, हमें पता नहीं होता ये पता नहीं होता। पता करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो आपसे ना मसला ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू पर बात करेंगे या इमाम मेहदी। वो टॉपिक पे बात ही नहीं करते। अब ये जो से भाई थे ना, इन्होंने कभी टॉपिक पे बात नहीं की थी। कल अचानक आया तो कल मुझे आइडिया हुआ कि ये है, तो इंशाल्लाह लेके आऊँगा। अच्छा, 1-2 और ब्राडो पे मेरा आपसे क्वेश्चन था। हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, तो आप हमारे रहनुमाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन था कि 1-2 ब्राडों पे बैठे हुए थे कुछ लोग, साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पे भोंक रहे थे कि इनको जो सा वो हम कहते हैं ये खलीफा है अव्वल, खलीफा है दोम, खलीफा है सोम, खलीफा है चावर, ये वो चाहरम, वो ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद में किस जगह पे लिखा हुआ है? नहीं, इनकी ब्राडों पे ना जाया करें, ना जाए। नहीं, एक दफ़ा गया था, वैसे मैं जाता नहीं। वैसे वो कहते हैं ना, दलील मांग लेते हैं कि ये हमें दलील। कोई नहीं, जाए ही ना करें। ना जाएंगे तो दलील आपसे नहीं मांगेंगे। जी, आपसे क्यों दलील तलब करेंगे? ठीक। तो ये भी मेरे ख्याल से कादियानी है जो से इस तरह की बकवास कर रहे होते हैं। जी, वो यही लोग हैं। और इन्होंने, अब मैंने आपको बताया ना, नकाब ओढ़ लिए हैं। जब किसी गुस्ताख ने अब गुस्ताखी करनी होती है तो तरीकाकार ये होता है, या वो इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेल में का स्टूडेंट बन के सामने आ रहा है, या वो कादियानी बन के सामने आ रहा है।
اور ان دونوں کے بھی پیچھے ایتھیسٹ کھڑے ہیں, یہود و نصارہ کھڑے ہیں, ہندو سکھ عیسائی کھڑے ہیں, اس طرح کے لوگ کھڑے ہیں جو اب یہ ظاہر کرتے ہیں چونکہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے گستاخی کرنے کے لیے وہ لبادہ یا تو مرزا قادیانی کا اوڑھ کے آتے ہیں یا مرزا جونیئر جیلمی کا اوڑھ کے آتے ہیں. یہ اچھا ٹھیک, میں اب کرسچن کنٹری میں ہوتا ہوں تو یہاں پر بھی ہیں کرسچن کنٹری میں, تو ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلم ہے. کوئی چلنا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا تمہیں, پہلے ہی بتایا تھا کہ فتنے ایسے برسیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آنے فتنہ آیا کہاں سے. ہاں, اور نہ ہی قاتل کو پتا ہونا ہے کہ میں قتل کیوں ہوا, نہ مقتول کو پتا ہونا ہے میں نے قتل کیوں کیا, اور نہ مقتول کو پتا ہونا ہے کہ میں نے کیوں قتل ہوا. یہ دور ہے. ہاں, تو یہ پتہ نہیں چلتا ہوتا. پتہ تو کتنے چل رہا ہے. تو پتہ نہ چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ کریں, ان براڈوں سے دور رہیے, علماء کی صحبت میں رہیے, کونوا مع الصادقین, اولیاء اللہ کے ساتھ رہیے, اچھی صحبت اختیار کیجئے اور یہ بچے رہیں گے انشاءاللہ اپنی اولادوں. اچھا, ایک اور مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ میں پہلے نادان تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تھوڑی سی یہ کافروں سے نا بحث کی. بعد میں مجھے کسی نے حدیث سنائی, جو ان سے بحث کرے گا یا دلیل مانگے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر میں نے توبہ کی اور دوبارہ کلمہ پڑھا. یہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یا غلط؟ جایا کرے آپ, نہ جائے گا, آپ کے جب علم نہیں میرے بھائی. اس کے بعد میں نہیں گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کے حضور ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں. توبہ آپ نے کر لی بس ٹھیک ہے, تو آئندہ کبھی نہ جائیے. جی حالانہ کہ یہاں تک ہو گیا تھا, واٹس ایپ نمبر ایکسچینج وغیرہ ہو گیا, میں نے پکڑ کے پھر بلاک وغیرہ کیا, سب کچھ کیا. اچھا چلے, شام کو نا وہ ان کا تو اس وقت صبح کا ٹائم ہوتا ہے, شام کو وہ بیٹھتے ہیں 10-1 بجے, وہاں پہ 5-6 بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہی. تو وہ پورا کا پورا ایک گروپ ہے کہ مجھے تو کل ہی پتہ چلا تھا. تو اگر میں آپ کو وہاں پہ دعوت دوں تو آپ آئیں گے؟ نہیں میں نہیں کہیں پہ نہیں جاتا, جس کو جو تکلیف ہو وہ میری براڈ پہ ہے. چلے نہیں ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. کوئی بات. تھینک یو سو مچ بنڈروف, تھینکس. اللہ پاک قبول فرمائے اور اسی طرح آپ کام اپنا جاری رکھیں. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارا روٹین ورک ہے. جی کاشف مائک میوٹ کریے گا. کاشف موجود ہیں آپ؟ میں یار براڈ ختم کرنی بھائی, تو گل کر لے. 2-3 منٹ چاہیے مینو بھی. عدیل بول. کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی شاہ جی, ایک ویڈیو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ ایک مرزئی ہے, مسیح کی پہ جا کے اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ جو ان کے عقائد ہے نا. میں آپ کو وہ سنا بھی دیتا ہوں. سمجھ نہیں آئی مجھے, کون کہہ رہا ہے؟ مرزئی قادیانی. جی نہیں سوری قادیانی. جی قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں نا, بڑے مرزا جی کے فالور. جی یہ 14 گھنٹے پہلے تقریباً میری طرف فجر تھا, تو 14 گھنٹے پہلے نا یہ بیٹھا ہوا تھا مسیحوں کی براڈ. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے ویسے, اقرار وہ کر بھی لیا تو آپ دکھا بھی دیں, سنا دیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں. لیکن جب میں نے ان کے ادھر جا کے, خود مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ میں خدا بھی ہوں, خدا کا بیٹا بھی ہوں, تو یہ ان کا عقیدہ ہے باہر. جی شاہ جی, میں پھر ان کے بھائیوں کی یعنی کہ ان کے بھائیوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو ایسا مانتے ہی نہیں, ہم تو توحید اور وہ یہی کرتے ہیں نا بھائی. مرزا قادیانی نے خود جب کتابوں کے اندر لکھا ہے, ہم جب دلیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, ایسے نہیں مانتے. تو یہ مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے, اس طرح کی ملی جلی کیفیت ہے. چلے میں سنا دیتا ہوں تاکہ سننے والے کے بھی علم میں آ جائے کہ یہ کس طرح دجل کرتے ہیں. ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے والے عقیدے ہیں, ہمارے پاس آگے کہتے ہیں جی ہم تمہیں یعنی کہ تمہیں میں سے. جی میں پلے کر رہا ہوں شاہ جی. شاہ جی آواز ٹھیک ہے؟ جی اچھا شاہ جی, یہ پہلے خاتون بولتی ہیں وہ جو ان کے عقیدے روبینہ ہے, روبینہ, اور یہ بہت گستاخہ ہے.
और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्ताखियां करती है, ये क्रिश्चियन है जी। चले वो तो उनका तो हमें पता है ना कि वो करते हैं, वो उनके तो क्या अकीदे छुपे हुए नहीं है, लेकिन ये मरज़ई की सुने जरा जी। मैं ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ नहीं ये ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜੱਟ, ਹਾਂ ਜੱਟ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। नहीं जट साहब तो आप अपनी बात करो। ਮੈਂ ਵੀ ਆ। क्या मतलब, आप क्या मतलब जुमला दोहराए ना जरा। मैं फारसी तो नहीं बोल गया। चले एक दफा दोबारा हमारे लिए बोल दे। पुत्र और मैं की पूरा जुमला बोले ना, जिस तरह वो खातून कह रही है उस तरह बोले आप भी। तू ये कटना वा, मैनू पता वा तेरा टोपी ड्रामा। नहीं पूरा जुमला बोले ना। वाई कटनी मेरी अद्धी कटनी है। लो जी ये देख लें, इनकी मुनाफकत देख लें आप। अब ये पूरा जुमला नहीं बोल रहे, ये असल में आपको धोखा देते हैं। जितना सारे पुत्र आ ते धीआं वा। नहीं आप सिर्फ अपनी बात करें। मैं भी हाँ फिर की मैं कहण ते दिया, तू कट हुण इनू विचों कट। नहीं तो जट साहब तुसी की हो? मैं तेनू 17 वाली दस दिता, और बोला नहीं तू इन्हें कटड़ियां विचों वाजां। नहीं मैं यार तो ऐ भी गलत फहमी किसी होर बंदे नू बना, जदों मैं तेरे सामने दस दिता सारियां नू। की दस्या जरा दसी करिए लगा। अच्छा आप ऐसा करें, इनसे दोबारा आप सवाल कर लें। आप सारे रब दे धीआं पुत्तर हां, बन सकते हैं। मैं भी हाँ। नहीं मुसलमानों का क्लियर हो गया शाह जी? क्लियर हो गया। चलो ये मैंने तो है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है ना कि हम खुदा के बेटे बेटी हैं। ये तो कादियानी अकीदा है। ये मैंने अब इनसे पूछना है, हुसैनी साहब की ब्रॉड पे जब मरज़ई जो जमा होते हैं ना, तो ये मैंने इनसे पूछना है कि हाँ भाई दसो तुसी मानते हो या नहीं मानते। अगर तो नहीं मानते फिर ये बंदा सूरह इखलास को भी फिर ले लेना, हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद, बेशक इनको भी फिर साथ ले लें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम क्यों कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अच्छा जी, मैं ना इजाजत अब चाहूंगा, ब्रॉड मैंने खत्म करने लगा हूँ, सारे साहिबान ने गुफ्तगू कर ली है। काशिफ मौजूद हो? काशिफ नहीं है, लगता है कहीं दूर है, चले कोई बात नहीं। तो भाई ये पोस्टर भी आपको नजर आ रहा होगा, इस्लामी दुआखाना, जोड़ों के दर्द, असाबी कमजोरी, मर्दो जन के अमराज मखसूसा के स्पेशलिस्ट। ये असल में पहले भी मैंने ये इस्लामी दुआखाना कोई 10 साल कबल किया, चूंकि हमारा ये खानदानी शोबा है। और वैसे भी मैं तिबिया कॉलेज लाहौर से भी पढ़ा हूँ, फारिग तहसील, तो रजिस्टर्ड हकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी खानदानी हमारा शोबा है। तो ये दोबारा वालिद साहब ने तवज्जो दिलाई है कि ये काम दोबारा करो, क्योंकि हमारा खानदानी शोबा है ये। तो वालिद साहब के कहने के ऊपर अब मैं दोबारा ये शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये दुआखाना अब ऑनलाइन ही रहेगा। जिसको कोई दुआई वगैरह चाहिए हो, वो व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करके दुआई हासिल कर सकती है, और वो आपको पार्सल आपके घर में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो जो अलामत वगैरह है वो मैं पूछ लूंगा फोन के ऊपर, व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा, ठीक है। साथ बता दीजिएगा कि भाई मैंने दवाई लेनी है, तो इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ। रब रखा जी, मुझे इजाजत दें। और जामिया खत्म नबूवत का भी आपने देख लिया, तो इस पर भी तवज्जो देनी है। अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी टाइम। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।